میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے اسلامی بھائیوں، پچھلے تقریباً 2 دن سے ہمارے سوشل میڈیا پر مدنی چینل پر ایک مدنی گلدستہ جھومتا ہوا، کلام پڑھتا ہوا، دعوت اسلامی کے ترانے گاتا ہوا اور ایک منفرد انداز سے چلتا رہا اور دنیا بھر کے عاشقان رسول تک پہنچتا رہا، اور جیسے جیسے پہنچتا رہا سوالات کا سلسلہ چلتا رہا اور ایسا چلتا رہا کہ پھر اس کی مجھے تو وہ بہت حیرت ہو رہی ہے کہ اسلامی بھائی کا پیغام پڑھ کر کہ یار یہ کل کا انتظار نہیں ہو رہا ہے، مدنی مذاکرہ آج ہی کر لیں۔ وہ کل آیا تھا یہ جمعہ کو، یہ کل کون انتظار کرے گا کہ یہ کیا ہے یہ سب کچھ۔ تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی امیل سنت سے کچھ سوالات ہم اس معاملے میں جو آئے ہوئے ہیں اور ریکارڈ ہوئے ہیں یہ ہم کریں گے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ سوالات کے ہمارے اسلامی بھائیوں نے وہ بنا لیے کہ چند سوالات جیسے ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں تو وہ سوالات بھی کر لیے جائیں۔ میں چند سیکنڈ کا انتظار اس لیے کر رہا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ گھڑی 11:26 بجائے اور سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس سے پہلے ایک مدنی گلدستہ ہے اسی سے متعلق ہے۔ 11:26 اچھا، تو وہ ہو جائے پیدا کریں پھر آپ۔ تو سوالات تیار ہیں، عاشقان رسول مدنی چینل پر اگر کہیں آگے پیچھے بھی ہیں تو بیٹھ جائیں، جو اسلام آباد فیضان مدینہ میں ہیں، مختلف اجتماعات میں ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو سامنے یہ جو کلر اماموں کا چینج کیا ہے وائٹ اور بلیک، یہ کس نسبت سے ہے؟ سگیتار محمد ذاکر آزاد تاری ہند کے شہر کرناٹک سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یا سیدی، کل میں نے مدنی چینل دیکھا تو مثالی معاشرے میں ماشاءاللہ نگران شورا جو ہے کالے کلر کے امامے پر نظر آ رہے تھے، تو سلمان بھائی سفید امامہ پہنے ہوئے تھے، تو یا سیدی اچانک سے یہ اماموں کا رنگ تبدیل کرنا، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ محمد عاطف اتاری بات کر رہا ہوں، پنجاب۔ تو آج یہ مین سوال جو ہے کہ یہ میری عرض تھی کہ بابا کی بارگاہ میں کہ آج جو ہے کہ بلیک اور سفید اماموں کی بہار ہے، تو اس میں جو ہے کہ یہ کیا حکمت ہے؟ یہ مختلف کلر کے امامے سجانے کا آپ کا فیصلہ سن کر اطمینان حاصل ہوا، لیکن یہ اچانک فیصلہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر اس کی آپ کچھ وضاحت فرما دیں۔ میرا نام محمد اسلم ہے، میں کراچی سے۔ بھائی پوچھنا یہ ہے کہ یہ امامے کا رنگ چینج کیوں ہو گیا ہے؟ سوال میرا یہ تھا کہ میں نے بھی دیکھا ہے پروگرام میں امامہ شریف کیا ترکیب ہے، تھوڑا سا بتا دیجیے آج باپا جی، امامہ شریف کا کلر کوئی اور ہے ان کا۔ میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ اور بابا جان نے امامہ شریف کیوں پہنے؟ محمد بلال اتاری نے خاص شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ بابا جانی یہ کل سے ماشاءاللہ چینجنگ ہو گئی، اماموں کے اندر جو چینجنگیں ہو رہی ہیں، مطلب یہ چینجنگ کا کیا سبب ہے؟ آپ بڑے ہم بےتاب ہوئے ہیں اس کو سننے کے لیے۔ کل سے آج مدنی مذاکرہ کہا تھا کہ اس میں بتایا جائے گا، تو آپ بتا دیجیے۔ پیارے مرشد، ماشاءاللہ عز و جل آج آپ کے سر پہ سیاہ رنگ کا امامہ نظر آ رہا ہے اور نگران شورا پیلے رنگ میں، اور دیگر اراکین شورا اور دیگر مبلغین بعض سفید میں بھی نظر آ رہے ہیں، بعض سبز میں بھی۔ تو یہ جو تبدیلی آج نظر آ رہی ہے، پہلے لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ ایک ہی امامہ پہنتے رہتے ہیں، سبز امامہ پہنتے ہیں، باقیہ امامہ شریف کیوں نہیں پہنتے؟ اور اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے یہ امامے جو بدلے ہیں تو الیاس قادری صاحب کے کہنے پہ بدلے ہیں، تو ان کے اس اعتراض کا جواب کیا دیا جائے؟ یعنی کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ سنت تو پہلے بھی تھے، آج کے ان کو دیکھنے کے بعد آپ چینج کر رہے ہیں یا ان کے کہنے سے چینج کر رہے ہیں، تو اس اعتراض کا جواب کیا دیا جائے؟ کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ پیارے باپا جان، محمد رمضان اتاری، علاقہ کھوکھرا، صحرائے مدینہ، مدنی ملتان شریف تو عرض کرے نہ پیاں۔ پیارے باپا جان، این ٹائم بہت سارے اسلامی بھائی مل کے مدنی مذاکرہ دے بیٹھے ہیں۔ پیارے باپا جان، مختلف کلر دے امامہ شریف آپ سجائی بیٹھے اسلامی بھائی، ان دے بارے ذرا کوئی مدنی پھول عطا فرما دو کہ کیا حکمت ہے حضور؟ اور ساکو بھی اجازت ہے کہ اساں بھی مختلف کلر دے امام شریف اپنے سر تے سجا گنو، یا جی میں آپ دا حکم ہوئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ جیسے کل کا یہ انہوں نے کہا نا کہ کل جو سلسلہ ہوا تھا مثالی معاشرہ، اس پر ایک مدنی منع کی کال آئی تھی، وہ مجھے ابھی یاد آ رہا، وہ چلا تھا تو شاید وہ اس نے وہ کال کی کہ وہ جب اس کے مدنی منع کی آواز تھی کہ ہم نے جب مدنی چینل شروع کیا تو
یہ کچھ مختلف رنگ تھے، تو میں نے کہا مما یہ لگتا ہے ٹی وی خراب ہو گیا ہے. تو یہ آ کے انہوں نے نا وہ ٹی وی کے وہ ٹی وی جیسے اسکرین اڑ گئی ہے، اس کے رنگ تھوڑے تھے نا آگے پیچھے ہو گئے. تو یہ اس طرح کی بھی 2-3 جگہوں سے مجھے پیغامات آئے کہ جیسے ان کا ٹی وی جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا ہے اور رنگ ونگ اڑ گئے، اسکرین تھوڑی آؤٹ ہو گئی ہے، کہ یہ کیا ہوا، یہ رنگ کلر اڑ گئے لگتے ہیں اسکرین کے. تو اب یہ کہ مجموعی طور پر دنیا بھر کے عاشقان رسول آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے. اچھا، مسجد میں ہنسنا آتے ہیں نا، وہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے، تو بعض کی ہنسی کی آواز آئیے اور آواز نکل کر دوسرے تک جیسے کہ پہنچے، اتنی آواز نکل جانا، یہ تو قہقہا کہلاتا ہے. ہنسنا بھی قبر میں اندھیرا لاتا ہے، قہقہا تو خدا جانے اس کا پھر کیا ہوگا. تو توبہ کریں، ایسا نہیں کریں، ہنسی کو کنٹرول کریں. مسکرانے میں حرج نہیں ہے، یوں کیا اس میں حرج نہیں ہے. ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اپنی اتنی آواز نکلی کہ اپنے کانوں تک پہنچی، یہ ضحک کہلاتا ہے، انہیں ہنسنا. اور اتنی آواز نکلی کہ دوسرا ہوتا تو سن لیتا، جیسے ابھی ہم یہاں تک پہنچی تو یہ تو اس کو کہتے ہیں قہقہا. اور آواز نہیں نکلی، نہ خود نے سنی نہ دوسروں نے سنی، آواز ہی نہیں نکلی، صرف ہونٹ پھیلے، دانت ظاہر ہوئے جیسے یہ. تو اس کو کہتے ہیں تبسم. تبسم مسجد میں جائز. قہقہا، ہنسنا، یہ سب اس کی مسجد میں اجازت نہیں. اور قہقہا تو مسجد کے علاوہ بھی نہیں لگانا چاہیے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا. حدیث پاک میں التبسم من اللہ والقہقہۃ التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان، یعنی کہ مسکرانا، تبسم اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اللہ پاک کی طرف سے، جبکہ اور قہقہا یہ شیطان کی طرف سے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قہقہا جو ہے یہ لگانا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لگاتا ہو تو مسجد کے علاوہ باہر، تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے، گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، اب یہ کہ امامہ شریف کے تعلق سے تو بہت سارے سوالات ہوئے. ایک سوال اس میں تھوڑا توجہ لی اس نے میری، کہ کیا یہ تم نے کہا اس لیے انہوں نے تبدیل کیا ہے، سنت تو پہلے سے تھا. تو چلو اگر میں نے کہا کسی کو اس نے وہ امامہ باندھا یا تبدیل کیا، اس پر حکم کیا لگے گا؟ تو یوں تو میری تاریخ تو پرانی ہے، بھائی نماز پڑھو یار، نماز پڑھو، تو فرض تو پہلے سے تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا، اس پر کیا حکم لگے گا؟ کتنوں کو الحمدللہ ایک نشست میں داڑھی رکھوائی ہوگی میں نے سمجھا بجھا کر، تو وہ داڑھی کے لیے تیار ہو گیا، اس نے داڑھی رکھ لی. اب اس پر یہ کہ یار داڑھی تو پہلے سے ہی واجب تھی، یہ الیاس نے کہا تو تم نے رکھ لی. تو اگر یہ اعتراض ہوگا، یا پچھلے دنوں ہم نے وہ مسواک کی تحریک چلائی تھی تو نہ جانے کتنوں نے مسواک شروع کر دی، مسواک کرنا یہ ہمارے کہنے پر. تو اگر کسی کے کہنے پر کوئی کرتا ہے تو اگر یہ غلط ہے تو پھر وہ جو امر بالمعروف کی آیت ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، تو یہ تو مسلمان کی ایک بہت بڑا اعزاز ہے. نیکی کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، یہ تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو کوئی کسی کو بولے ہی نہیں کہ بھائی تم بولو گے اور یہ کرے گا تو اب تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ گار ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی تو شریعت نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے. نیکی کی دعوت اتنی موٹی کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے، جو مسجدوں میں پڑھنے کے لیے بھی ہے، اور ذاتی مطالعہ بھی کریں تو اس میں پتہ چلے گا کہ کسی کو نیکی کے لیے بولنا یہ کتنا ثواب کا کام ہے. بلکہ وہ حدیث پاک ہے نا کہ مسلم شریف کی حدیث غالباً کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے جیسا ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ،
यानी नेकी की तरफ किसी को रहनुमाई करने वाला, नेकी की तरफ नेकी का रास्ता बताने वाला भी नेकी करने वाले ही की तरह है। मैं समझता हूं कि ये एतराज तो जड़ से खत्म हो गया होगा। अब ये कि क्यों तब्दील किया, तो ये तो बहुत सौ को पता नहीं है कि ये तब्दीली पहली नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वो तो नहीं है ना कि मतलब नऊज़ुबिल्लाह वो हमने जो कह दिया बस वो ऐसा हो गया कि अब इसको कभी हम बदलेंगे नहीं। नऊज़ुबिल्लाह ऐसा तो है ही नहीं ना, वो ज़रा जहन बदलता है आदमी का तो तब्दीली होती है, कोई सी ज़रूरत पेश आती है या मतलब जहन बनता है। हम पहले मैं माइक के साथ नमाज नहीं पढ़ता था, माइक का कायल नहीं था, ये फैज़ान मदीना में माइक नहीं होता था। फिर जहन बना, मैंने वो जो माइक पर नमाज के जो दलाइल हैं जिन उलमा के, वो मैंने काफ़ी फतावे और जमा किए और मैंने उनका मुताला किया और फिर समझ में आया तो मैंने माइक पर नमाज हमने शुरू की। अच्छा, इसी तरह हम मूवी के भी कायल नहीं थे, यानी कि जो बयानात करते हैं, ये जो मदनी चैनल है, चैनल के हम कायल ही नहीं थे। लेकिन फिर जब मुताला किया, मालूमात की, उलमा से मिले जुले, तो समझो कि वो दलाइल बने और जहन बना, तो हमने ये मदनी चैनल खोला और वीडियो के जरिए, हालांकि मेरे को बहुत साल पहले एक साउथ अफ्रीका के कोई इस्लामी भाई मिले थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह करे वो हयात हों, उम्र थी उनकी मतलब कम से कम 1.5 उम्र के थे, और ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि ये जो तुम ऑडियो बयान देते हो ना, ये आज के नौजवान इसको नहीं सुनते, हमको वीडियो बना कर दो, मूवी बना कर दो, तो ये सुनेंगे और ये सुधरें, कहीं राह रास्त पर आए। बहरहाल ये कि इस तरह मुझे उसने तरगीब दी, मैं बिल्कुल घिस के मना कर दिया, मेरा जहन ही नहीं था उस वक्त, मैं नहीं कर सकता ये वीडियो। फिर आखिरकार मेरा जहन बना, वीडियो पर आया और उसमें भी लोगों को ताज्जुब हुआ और सवालात करते रहे और बिल आखिर एक तादाद थी जो मुतमईन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चल रही है। लेकिन अब भी कुछ लोग नामुतमईन है, तो ज़ाहिर है कि 100% अफराद को मुतमईन करना ये तो मुमकिन होता ही नहीं है। घर के मतलब है ना कि वो 5 उंगलियां ही सही नहीं है, घर के सारे अफराद ही मुत्तफिक नहीं होते, 2 भाई होते हैं तो उनमें इत्तेफाक नहीं होता। लेकिन ये दावत इस्लामी पर अल्लाह का कितना करम है कि लाखों को एक सोच पर मुत्तफिक कर दिया है। ये करम है, वल्लाह ये करम है, हमारा अपना कोई कमाल नहीं है, ये रब का करम है। तो शुरू में हमारा इमामत था ही नहीं, फिर वो इमामे का जहन बना के यार ये सुन्नत इमामा होना चाहिए, तो कत्थई इमामा शुरू किया हमने। अच्छा, अब कत्थई इमामा पहनकर मैं बयानत करता तो बाबुल मदीना में तो शायद इतना कोई मसला नहीं होता था, बाबुल इस्लाम में अंदरून सिंध में खासकर पंजाब में चिट्ठियां आती और लोग घेरते थे बाज़ मुझे कि ये जो तुम कत्थई इमामा पहनते हो, नस्वारी कत्थई, इस वक्त भी पहने हुए बाज़ साहब भाई, तो ये कहाँ से आया, इसकी दलील दोगे ये सुन्नत है। अब मैं समझाता कि ये मुबाह है, उलमा पहनते हैं, ये मतलब जायज़ है, क्योंकि इसकी कोई मुमानत भी नहीं है। लेकिन बोलते तुम तो सुन्नतों की तबलीग करते हो, तुम्हारी तो सुन्नतों भरी तहरीक है और तुम तो बात बात में सुन्नत करते हो। जैसे अब वो मैं अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में, इज्तिमा तो भी सुन्नतों भरा है ना, तो सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले, तो बहरहाल कि तुम मेरे के सुन्नत पर आओ, सफ़ेद बांधो, फुला बांधो जो सुन्नत है। अब हमने अपना ये तशख़्ख़ुस बनाया हुआ था, तो मैं भी उस वक्त नहीं हूँ तो मैं मुतमईन था कि ये है जायज़, कत्थई इमामा पहनते हैं जो उलमा या अवाम, गुनाहगार वो भी नहीं है, सुन्नत का सवाब भी पाएंगे कि वो इमामा तो सुन्नत है, जबकि वो कोई रंग ही ममनू ना हो, जैसे शोख रंग होते हैं बाज, एकदम भड़कीले चमकीले, तो ये मना है, बाहर शरीयत में इनको मना लिखा है। तो बहरहाल ये कि मैंने
ये अब मैं तंग आ गया, घेरते थे मुझे कि ठीक है हम नाजायज नहीं बोलते, लेकिन ये सफेद है तो सुन्नत ना, काला है तो सुन्नत ना, आप ये क्यों नहीं बांध लेते। फिर अब वो आखिरकार एक जगह एक साहब ने मुझे कहा कि मैं कहता था कि मुझे यार बस ये कत्थई की कोई दलील मिल जाए, इतनी बड़ी तहरीक है, हमने शुरू कर दिया, इसको आम कर दिया, अब पीछे हट करने में, अब वो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है ना, तो खैर वो दौर तो नहीं था, तो ना दावत इस्लामी को इतनी बढ़ चुकी थी जो दुनिया के कई ममालिक में फैल चुकी हो। अब ये कि क्या करूं, मुझे सुझका पड़ता नहीं था, ना मरकजी मजलिस से शूरा थी, हम लोग चंद इस्लामी भाई थे, तो जो मतलब ये जहन बनता नहीं था कि है तो जायज़ ना यार, और इतने सारों के पास इमाम है, पहन ही रहे लोग, उलमाए किराम भी पहनते ही हैं। तो फिर एक बार किसी ने कहा कि वो सब्ज रंग सुन्नत है इमामा, मैंने किताब में पढ़ा है, मैंने कहा मेरे को किताब दिखाओ, मैं कैसे मानूं। तो फिर ये गए और वो रात काफी हो चुकी, मेरे इनके शहर में बयान था, तो ये किसी इमाम साहब या कोई आलिम साहब थे, इनको नींद से उठा कर, इनकी तरकीब होगी ना, दोस्ती होगी, तो ये उठा कर उनसे इमामा निकलवा कर, माजरत वो हावी लिल फतावा, खुलासतुल फतावा की मुत्तसिल रिसाला है ज़ियाउल क़ुलूब, वो खुलासतुल फतावा मेरे पास ले आए कि देखो इसमें ये रिसाला लगा हुआ है, कशफुल इल्तिबास, ज़ियाउल क़ुलूब फी लिबासिल महबूब, कशफुल इल्तिबास लिखा हुआ है। तो कशफुल इल्तिबास उसमें रिसाला वो ज्वाइन है, उसमें लगा हुआ है, और 2 वर्ग या चंद वर्ग का है, समझो चंद सफ़ों का है, उसमें इन्होंने फारसी मुझे निकाल के दिखाया। तो उसमें ये अल्फाज हैं जिसमें आखिर में व अहयानन सब्ज, यानी कि और कभी कभी सब्ज, यानी अक्सर सफेद इमामा, यूं इस तरह लिखा है, कभी काला इमामा, और गाहे गाहे शायद काला लिखा है, और अहयानन सब्ज, यानी कभी कभी सब्ज, अहयानन के माना कभी कभी सब्ज इमामा, ये शेख अब्दुल हक साहब ने लिखा है। तो मैं मतलब मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो यार अब दलील तो मिल गई, हम कत्थई बदलें और चलो कोई रंग रख लें। तो फिर किसी ने वो कोई बहस करनी शुरू की कि भाई यही सुन्नत नहीं है, फुला रंग सुन्नत है, तो हम किस किस को समझाएंगे। तो खैर ये मुझे दलील मिल गई सब्ज की, क्यों सफेद और काले के लिए मतलब वो इसको वो तशख़्ख़ुस बनाने पर उस वक्त जहन बन नहीं पा रहा था मेरा, उस पर भी मेरे पास बाज़ वजूहात थी। तो अब यह कि मैंने फिर इस्लामी भाइयों से मैंने उस वक्त फैसला तो नहीं किया, मैंने कहा अब मैं इंशाल्लाह इस पर हम मशवरा करते हैं। तो मैंने किताब शायद ख़रीदी, यही किताब खुलासतुल फतावा, 2 जिल्दें हैं शायद इसकी, तो ये 2 जिल्दें मैंने ग़ालिबन वो ख़रीदी, अरबी में किताबें हैं, फारसी का वो रिसाला उसमें। तो वो फिर इस्लामी भाइयों से मैंने जो उस वक्त के जिम्मेदारान थे उनसे मशवरा किया, किसी की समझ में आ नहीं रहा था, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ने मेरी तायीद की हो, बोला नहीं यार हम फंस जाएंगे, इतने सारे अब कत्थई बड़ी मुश्किल से, एक तो वैसे ही कौम पहनती नहीं है। यहाँ तक एक बड़े जिम्मेदार जो थे उन्होंने कहा कि देखो अगर ये तब्दील करोगे ना तो फिर टेक्निकलर हो जाएंगे इमाम, हर एक अपने अपने रंग में फिर आ जाएगा और तशख़्ख़ुस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दावत इस्लामी की पहचान। तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा यार सुन्नत में अज़मत है यार, कत्थई जायज़ है लेकिन इसकी कोई दलील यार अपने पास है नहीं, बयान मैं करता हूँ, जवाब कौम को मुझे देना पड़ता है और मेरे पास जवाब होता नहीं है, और ये कोई भाषा समझते नहीं है लोग, अड़ी करते हैं। तो जायज़ है लेकिन सुन्नत तो नहीं है ना रंग, कत्थई कहाँ से साबित करूँ मैं यार, जब मिली नहीं रही कोई रिवायत। तो सब्ज का चलो एक सहारा तो मिल गया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी, एक ये कि मुसल्लमा बुजुर्ग और माने हुए आलिम है, इससे कोई इनकी इल्मियत और इनके मकाम से इनकार नहीं करता। ज़ियाउल क़ुलूब फी लिबासिल महबूब,
یہ بھی ہے, اور کشفل لباس پھر کیا ہے؟ کشفل التباس میں بھی ہے. کشفل التباس جی جی, دونوں کتابیں ہیں. مطلب سر میں 2 رسالے ان کے, ایک عربی میں ہے ضیاء القلوب کے نام سے, اور جو فارسی میں ہے وہ کشف الالتباس کے نام سے. مدینہ خلاصۃ الفتاوی میں کشف الالتباس متصل ہے. خلاصۃ الفتاوی بھی انہی کا ہے نا, سیوطی صاحب کا؟ نہیں, خلاصۃ الفتاوی شیخ عبدالرشید البخاری رحمۃ اللہ تعالی, وہ پرانے بزرگ ہیں. شیخ عبدالرشید جی بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری. اچھا, خلاصۃ الفتاوی میں ضیاء القلوب فارسی میں شامل ہے. بہرحال تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام ہمارے لیے بہت بڑا نام ہے. تو یہ پھر میں نے کہا یار سنت میں عظمت ہے یار, جو ہوگا دیکھا جائے گا. پھر سالانہ اجتماع آیا. اچھا, ان دنوں بہرحال یہ کہ کتھے امام ہی تھے, اور عوام کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اور میں آ گیا, اس سالانہ اجتماع جب ککری گراؤنڈ میں ہوتا تھا, دعوت اسلامی کی شروعات کے دور کی بات ہے, 88 کی بات ہے, یعنی 8 سال تقریباً ہو چکے تھے, 7 یا 8 سال دعوت اسلامی کو. تو میں سب امامہ باندھ گیا آیا لوگوں. شب جمعہ چاند رات بھی تھی, ربیع الاول شریف کی. اللہ اللہ. تو ربیع الاول شریف کی چاند رات, اور 1988 سن عیسوی سالانہ اجتماع, کھچا کھچ یا جو بھی کہو, ککری گراؤنڈ تو بھر جاتا تھا, چھوٹا ہے, روڈوں پہ لوگ آ جاتے تھے آخری نشست میں خاص کر. تو بہرحال یہ کہ بہت پبلک تھی, پاکستان بھر سے یا مختلف شہروں سے تشریف لاتے تھے اسلامی بھائی. تو میں سبز پہن کر گا, وہ جیسے کہ آج وہ لوگ چونک رہے ہیں رنگ دیکھ کر, تو اس وقت بھی چونکے ہی ظاہر ہے. اور وہاں بکنے کے لیے بھی لگوا دیے سبز رنگ کے امام میں. تو میں نے اعلان کیا, الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے سبز امام میں باندھے. اور دنیا میں سوشل میڈیا نہیں تھی, پھر بھی دنیا بھر میں ایک مبالغہ کروں تو دھوم مچ گئی کہ راتوں رات یار یہ دعوت اسلامی والوں نے امام میں تبدیل کر دیا, سب ایک رنگ میں آ گئے. وہ رنگ چھوڑا, اب ہرا رنگ. پھر ہرے رنگ کے لیے وہ سبز گنبد کی بھی ایک ہمارے یہاں وہ دلیل موجود ہے, ایک نسبت, برکت, محبت. جب اپا مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شب جمعہ جو ہے نا, اپنے یہ سبز امامہ پہن کر تشریف لائے تھے. جمعرات آپ کا بیان تھا, اور جمعہ جو ہے نا اس کو دعا ہوتی تھی رات. اچھا, تو آپ نے جمعرات جو ہے وہ شب جمعہ جو سبز آپ پہن کر رہے تھے, اور اعلان بھی اسی رات کیا تھا. اعلان اسی رات کیا تھا, تو یہ چاند رات بھی وہی تھی. تو میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں میں. آپ نے جمعے کا فرمان آخری نشست. اچھا, تو شب جمعہ 1988 سن ہجری تھی, اور چاند رات ربیع الاول شریف کی تھی. تو وہ میں نے مطلب یہ سبز امامے کا اعلان کیا اور یہ حوالہ دیا. تو ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائیوں نے لیا, اور مدینہ مدینہ ہو گیا. اس وقت تک یہ 30 سال تقریباً ہو گئے سبز امامہ چلتا رہا. اب وہ یعنی مرکزی مسجد شورا بننے سے پہلے سے ہی میرے ذہن میں آتا تھا کہ یار یہ تشخص دعوت اسلامی کا نہ ہو تو کیسا, مگر ہمت نہیں ہوتی تھی. کئی بار ہماری آپس میں نگرانی شورا کی اور کئی بار باتیں ہوئی, پھر شورا بن گئی, اور کہ یار اس کا کیا کریں. اب دنیا بھر میں کام کرنا, اب دنیا بھر میں ہرا امامہ سچی بات ہے کہ ہے نہیں, اور یہ بھی عرض کر دوں کہ سب کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے. عرب دنیا میں سبز امامہ سمجھ میں نہیں آتا, عرب دنیا میں بھی کام ہو رہا ہے. اب ان کو ہم عرب دنیا کو ہم سبز امامے پر کیسے لائیں یار. ان کو ہم اپنا مدنی سوٹ جو پہنتے ہیں نا, یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ جبہ پہنتے ہیں, اس کو یہ ثوب کو توپ بولتے ہیں عام طور پر, یہ توپ پہنتے ہیں. اب ان کو بولیں کہ یہ توپ اتارو, لمبا تمہارا کرتا, اور یہ ہمارا پاکستانی لباس پہنو, تو یار یہ بولے ہم یہ کیوں, مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا کلچر ہے, تہذیب ہے. پھر اب انڈونیشیا میں بھی کام ہو رہا ہے, تو سب سوڈان میں بھی کام ہو رہا ہے, تو ادھر بھی ہو رہا ہے, تو عرب شریف میں, تو خلیج میں, جہاں جہاں بھی کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی والے ہیں. اب ان کو مطلب ہم سب کو ایک رنگ پر متفق کریں تو کیسے. اچھا, پھر ایک رنگ سبز رنگ کا امامہ یہ ہماری منزل تو نہیں ہے,
ये सफेद लिबास या मदनी हुलिया जिसको हम कहते हैं, ये हमारी मंजिल तो नहीं है ना, मंजिल अल्लाह की रिजा है। जब हम दाढ़ी मुंडे को रोकते नहीं है कि तुम पर कोई पाबंदी नहीं भाई तुम आओ यार, बेनमाजी को भी रोकते नहीं है यार तुम आओ यार, तो अब ये कि हम जो सब्ज इमामा ना पहने उसको घूर के देखें कि ये कैसे आ गया, ये कैसे होगा, है ना, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो बहरहाल ये कि आखिरकार हमारा ये कई बार मशवरे हुए कि बस अब करते हैं, चलो यार कर देते हैं, नहीं नहीं यार बरसों की मेहनत है, ये सब किया है, ऐसा नहीं हमारी कोई भूल हो जाए और हम कोई रॉन्ग नंबर लगा दें। तो मुझे याद पड़ता है हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाहि ताला जब शूरा के निगरान थे तो उस वक्त जो बिल्कुल करीब जो पहुंच चुके थे, बस अब कर देना है, मगर बस वो। और मैंने सफेद इमामा सैकड़ों बार बांधा है, एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार, मैं कहूं तो 1200 बार। दिखा देते, दिखाइए। नेट पर पुराने हैं भी सब सफेद इमामे मेरे। और दिखाइए। अरे भाई ये ताजा नहीं है, पुराने हैं मेरे। और भी कोई वीडियोस वगैरह भी है मेरे पास, मगर अभी तो वीडियोस भी हैं आपकी। मजीद बाबा जी, तो अब ये कि इत्तेफाक कहिए इसका कि वो दारुल अहले सुन्नत का मदनी मशवरा, इसका तस्वुर भी नहीं था इस बात का कि ये बात होगी, हमारा तस्वुर नहीं था कि ये बात भी हम करेंगे, इसमें कुछ गुफ्तगू होगी। तो दारुल अहले सुन्नत ने हुक्म दिया कि हमको आना है तुम्हारे पास, तो इस तरह हम जमा हो गए। दारुल अहले सुन्नत वाले गरीब खाने पर आ गए, बैतुल बकी जन्नत हाल में, तो जमा हो गए हम। अब ये बस वो इसमें इमामे की बात भी हुई और बड़ी देर तक ये बात होती रही। वक्त तो अब ये कि पहले से ही वो हक डक बोलते हैं मेमनी में, हम हक डक तो था ही कि यार कुछ करें कुछ करें, अब सारी दुनिया को एक साथ लेके चलना है। तो यार पहले भी ये कैद तो हमने हटाई कि वो लंबा जुब्बा हमने ऐलान किया कि ये इसको भी हम दावत इस्लामी में कबूल करते, पहले नहीं करते थे, फिर हमने ये कबूल किया और खुद पहना लंबा जुब्बा और आ गए मैदान में। तो अब माशाल्लाह इस्लामी भाई पहनते हैं। अब अरब दुनिया में हमसे ये शिकायत खत्म हो गई कि यार तुम अपना पाकिस्तानी लिबास हमको नहीं पहनाने का नहीं बोलो, अब नहीं बोलते ना, हम खुद पहन लेते हैं, भाई तुम्हारे ऐसा लिबास लो और बोलो यार तुम कहीं आते हो तो। ये इतनी सारी बुराइयां यकीन माने दुनिया भर में कि खुदा की पनाह, बहुत इस्लाह की जरूरत है। तो हम ये खाली लिबास की मतलब ये कटिंग और इसके इमामे के रंग पर अगर हम झगड़े करते रहेंगे तो यार मस्जिद और तहरीक चलेगी कैसे। सब चाहिए मस्जिद में, हर मुसलमान को हमें मस्जिद में लाना है तो उनकी तहजीब के साथ ही उनको हम ला सकते हैं। कि हम तहजीब के लिए मजबूर करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिद को ही पीट देकर माज़अल्लाह वो निकल जाए या हम तुम्हारे साथ नहीं आते। खैर, तो अब ये कि ये डिस्कस हुई, मैं उठा पेशाब के लिए, पेशाब बहुत हाजत थी मुझे देर से, मैं पेशाब करके आता हूँ और दिल में जो भी मेरा था ये किसी को पता नहीं था। खैर, मैं फारिग होकर पेशाब किया, वुजू किया और अपनी जो सफेद चादर थी ना वो सब इमामा उतार कर सफेद चादर मैंने बांध ली। अच्छा, मेरे साथ आमतौर पर मदनी मुन्ना होता है हसन रजा, उसकी चादर उसी को बांध दी हमने, उसी को बांध दी कि वो दोनों मैंने उठाया, इसको सफेद इमामा खुद भी पहना और इसको भी पहनाया अपने दूध के रिश्ते के पोते को, और हम दोनों यूं निकले अपने से, और वो देखने वाले हक्के बक्के रह गए। एकदम हैरत अंगेज माहौल था कि ये क्या है, वही के मतलब वो स्क्रीन पर कुछ तब्दीली कैसे हो गई है। तो यूं उसके भी पोज बन गए और अल्हम्दुलिल्लाह धड़ाधड़ वो चादरें, जिनके पास सफेद चादरें थी वो इन्होंने इमामे बांधे सफेद, और जिनके पास नहीं थी वो हसरत से बेचारे बैठे रहे। सही बात है, उनको बड़ी हसरत हो रही होगी कि यार
काश हमारे पास भी आज सफेद चादर होती तो हम भी इमामा बांधते सफेद। तो यूं मतलब ये आनन फानन ये तरकीब बनी बरसों से, बस वो हाँ ना हो रही थी। तो मैंने फिर ज़हन बनाया कि यार अब कब यार जीते जी अगर हो जाए तो चलो ये भी हो जाए काम। तो यूं अल्हम्दुलिल्लाह ये रंग आया। अच्छा, अब मैंने उस वक्त सफेद बांधा, घर में जर्द भी बांधा, आज काला बांधकर बैठा हूं। अब ये कि इमामे के रंग कितने, फिर ये इमामे के फजाइल ये बरसों से छपी हुई है। हमारी अपनी किताब है दावत इस्लामी की, इसमें 7 रंग दिए हुए, 7 रंग के इमामे। हम सब्जी इमामा भी पहनकर गलत नहीं है, सब्जी इमामा नऊज़ु बिल्लाह ना गलत है, ना हमने इसको तब्दील किया है कि ये अब हटाओ इसको नहीं पहनना है, नऊज़ु बिल्लाह। मैं पहनूंगा सब्जी इमामा इंशाअल्लाह, बिल्कुल मैं पहनूंगा सब्जी इमामा। मुझे ये बड़ा एहसास हो रहा था, सही बात तो ये भी है कि हजारों लोग को रोजी मिल रही है सब्जी इमामे के रंग से। दुकानों पर बेचारों के पास लाखों रुपए के इमामे होंगे, सब्ज स्टॉक कर रहे होंगे, हो सकता है रमजान शरीफ के लिए जमा भी किए होंगे। भैया इनके दिल उदास हो जाएंगे जब ये सोशल मीडिया पर देखकर, तो इनके दिल उदास हो गए होंगे कि आप गए। लेकिन मैंने नियत की थी कि मैं इनको ढारस दूंगा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब्जी इमामा हम तब्दील नहीं करेंगे, ये भी बिकेंगे, सफेद भी बिकेंगे, काले भी बिकेंगे, और कौन कौन से रंग बिकेंगे या बेचे ना बेचे वो एक मैं मिसाल देता हूँ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें 7 इमामे 7 रंग है इस किताब में इमामे के। अच्छा, अब इन 7 रंगों पर भी हम हसर नहीं करते कि भाई अब ब्रेक लगा दिया कि 7 ही रंग के इमामे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बांधे, ऐसा नहीं है। इन्हें 7 की हम तक रिवायतें 7 की पहुंची इस इमामे के फजाइल के उस पर। अब मजबूरी है, और रंग इन्होंने जो जोर लगाया होगा किताब को भरने के लिए, तो मेरा ख्याल है खूब किताबों की वरक गर्दानी की होगी, इन्हें 7 मिले होंगे अल मदीनतुल इल्मिया वालों को। तो इसलिए मैंने भी ज़हन बनाया कि अब यह कि सिर्फ सब्ज नहीं, अब 7 रंग। और मैंने ये नियत कर ली है कि मुझे मुयस्सर आए तो 7 रंग के इमामे बांधूंगा, कभी सफेद, कभी काला, कभी सब्ज तो अल्हम्दुलिल्लाह बांधते रहते हैं। और इसके अलावा जो भी रंग है वह भी मैं अर्ज करता हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कौन से रंग साबित है। ये इमामे के फजाइल से निकाल कर ये रंग अलग अलग पेज से तो सरकार आबाद करार शाफ़े रोज़े शुमार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ यानी जुदा जुदा रंगों के इमामे ज़ैब सर फरमाया करते, यानी सरे अनवर पर सजाया करते थे, जिनमें से 7 ये हैं। नंबर 1 सियाह इमामा, ब्लैक इमामा। नंबर 2 हरकानी इमामा। हरकानी इमामा जो है वो यानी कि लाइट ब्लैक। इसकी शरह में लिखा है कि जो मतलब कोई चीज जले और जल जाए तो उसका जैसा रंग होता है ना, इस तरह का रंग, इन्हें प्योर ब्लैक भी साबित। और हरकानी खाकिस्त्री और होता है, खाकिस्त्री की मिसाल जैसे राख। अब ये हरकानी की मैंने लुगत में तो उर्दू में तो नहीं मिला, हरकानी में ये देखो हजरत सैयदना अम्र बिन हुरैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हरकानी इमामा शरीफ में देखा, हरकानी इमामा शरीफ सजाए देखा। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला अलैह इमामतुन हरकानिया जो हदीस के अल्फाज हैं के तहत फरमाते हैं, ऐसा सियाह
نے ایسا کالا جیسے آگ سے جلی ہوئی شے، ای سوداء علی لون ما احرقت النار، یعنی ایسا کالا جسے ایسا کالا رنگ جسے آگ نے جلایا ہو. تو یوں یہ لائٹ بلیک سمجھ میں آتا ہے اس کا یہی ترجمہ کہ لائٹ بلیک کہ پیور کالا نہیں ہوتا جلا ہوا. سرمئی کہہ سکیں گے پاپا؟ سرمئی اور چیز ہے. خاکستری بھی پتہ نہیں جل کر خاکستر ہو گیا، یہ تو لکھا ہوتا ہے اردو میں، یعنی خاک کے رنگ میں اور جلے ہوئے کے رنگ میں، جیسے اب خدا بہتر جانے. بہرحال یہ کہ حرقانی یعنی کہ وہ جلی ہوئی چیز کا رنگ، لائٹ بلیک. ڈارک بلو بھی نہیں کہیں گے. اس پر ابھی ڈسکس کر کے میرا خیال ہم فائنل کر نہیں سکیں گے اور لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے گی. تو اسی پر ہم رہتے ہیں کہ لائٹ بلیک. آپ پیس لائے تھے، دکھاؤ نا بیٹا. اچھا وہ نہیں ملا لائٹ. اچھا تو خیر، سیاہ امامہ، حرقانی امامہ، لائٹ بلیک، اور زرد امامہ یعنی یلو، پیلا. زعفرانی امامہ، زعفران کا رنگ اگر کسی نے دیکھا ہو تو یہ ہوتا ہے بہت گاڑھا پیلا، یعنی کہ اورنج بھی ڈارک اورنج، جس میں سرخی مائل ہوتا ہے وہ سرخی کی طرف، لال کی طرف وہ ہوتا ہے، لیکن یہ مکمل لال نہیں ہوتا. یعنی سمجھو اس وقت جو میری داڑھی ہے نا، یہ یلو بھی نہیں ہے، اورنج بھی نہیں ہے، ڈارک اورنج ہے. تو یوں سمجھو کہ زعفرانی رنگ جو، شاید آپ زعفران کو قریب کر کے دیکھیں گے نا، میرے مطلب تو وہ زعفران سے ملتا جلتا رنگ اس وقت میری داڑھی کا ہے، میرا گمان ہے. تو بہرحال یہ کہ زعفرانی امامہ اور سفید امامہ. تو پہلا امامہ یعنی کہ جو میں نے بیان کیا بلیک سیاہ یعنی بلیک، نمبر 2 حرقانی، نمبر 3 زرد میننگ یلو، 4 یعنی زعفرانی، 5 نمبر سفید امامہ وائٹ امامہ، نمبر 6 دھاری دار سرخ امامہ موجود کپڑا. اب دکھانے کے لیے لائے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں لائے. اچھا آپ میرے ہاتھ میں دیتے ہیں نا، اب ان کو بیچاروں کو پتا کیا کرنا کیا ہے. شاید میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ آ جانا مغرب کے بعد غوث حال میں. میری نیت ہی تھی کہ میں خود پکڑ لوں گا. اب ان کو دیا، ان کو کیا پتا، ان کو دیا تو رکھ دیں گے، لے گا کہ کوئی گفٹ آئی ہوگی. چلو اب ڈھونڈتے رہے. اچھا تو 6 نمبر دھاری دار سرخ امامہ، سرخ میننگ ریڈ کلر، لال. اور نمبر 7 سبز امامہ نے گرین امامہ. تو یہ 7 کلر ہم کو ملے. اچھا یہ زرد کلر، زرد پیلا. اب اس میں بھی مختلف شیڈ آتے ہیں، زرد میں مختلف شیڈ آتے ہیں. اب یہ ہم اپنے طور پر فائنل نہیں کر سکتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس زرد رنگ کی طرح کا استعمال فرمایا، یہ ہم نہیں کہیں گے. یہ زرد ہے، اتنا ہم جانتے ہیں کہ اگر بے عین نہیں، ویسا رنگ نہیں ہے، تو اس رنگ سے کچھ نہ کچھ برکت لیتا ہوا ملتا جلتا ہوا رنگ ہے، یوں کہہ لیا جائے. یہ اس کو بطور زعفرانی پیش کیا کہ یہ ہے سرخی مائل ہے. تو ہم بے عین نہیں وہ دعوی نہیں کر رہے نا، لیکن مطلب یہ اس کو اب زعفرانی کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں زعفرانی اپنے طور پر، اپنے ذہن سے. تو میری داڑھی سے یہ بالکل ملتا جلتا نہیں ہے، لیکن اب
मैं ज़ाफ़रान ले आता ना, मैं इसमें रख के शायद आपको बताता कि ज़ाफ़रान कौन सा और मेरा बाल कौन सा, काफ़ी मिलता जुलता है। ज़ाफ़रान मेरे पास है तो सही, लेकिन अब घर पे बैतुल बकी पर वो लाने जाएंगे जब तक। आ गया बाबा, ज़ाफ़रान आ गया, नहीं शायद मेरा गुमान है। बाबा ये ज़ाफ़रान हम स्क्रीन पर दिखा रहे हो, मैं आपकी तरफ भेज भी रहा हूँ इंशाअल्लाह, ये ज़रा दिखाइएगा। यानी नकली ज़ाफ़रान भी हुआ ना, तो नकली चीज जो भी होती है उसको असली की तरह ये भरपूर कोशिश की जाती होगी बनाने की, लेकिन मेरे पास इस तरह का है कि उसको इस तरकीब से आया कि वो असली है, गालिब गुमाने के वो असली है जी। हाँ स्क्रीन में कुछ फर्क तो आ रहा है, बराबर है। हाँ ये अलग से और ये स्क्रीन में, हाँ ये ज़ाफ़रान, सुभान अल्लाह, दाढ़ी मेरी ये दाढ़ी है, ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान है। अच्छा मेरी दाढ़ी तलाश करें, मिल तो रही है लेकिन काफी यानी कि मैचिंग है, नहीं मुशाबहत है ना, तो काफी मैचिंग है। अब ये ज़ाफ़रान भी चूंकि वो इसको भी रिड्यूस इनलार्ज किया है, तो इसलिए अब इसमें भी फर्क आएगा, और स्क्रीन फिर स्क्रीन होती है, स्क्रीन से भी मेरी दाढ़ी में भी फर्क आएगा। लेकिन यह कि बेआईनी ज़ाफ़रानी रंग नहीं है मेरी दाढ़ी का, लेकिन एक के करीब है किसी हद तक। तो इंशाअल्लाह ये सातों रंग अब दावत इस्लामी वाले बांधेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सारे इमामे के रंग दावत इस्लामी वालों के संग इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अच्छा इसी तरह अब जैसे कि लिबास, तो लिबास तो खैर वो सफेद अफजल है, ये तो उसकी तो हदीसें हैं, लेकिन बाज़ और रंग हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाए हैं, जो दुनिया भर में तरह तरह के रंग राइज हैं। तो हमने ये ज़हन बनाया कि जो भी अब रंग का जिस रंग का कुर्ता पहनना चाहे ये पहने, हम इसको मतलब अपने मदनी हुलिया से खारिज ना करें, लेकिन हमारी तरगीब तो यही रहेगी कि वो रंग मतलब इख्तियार किया जाए जो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है। जैसे सुर्ख धारीदार चादर शरीफ का इस्तेमाल, ये क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर दो चादरों में रहते थे, अब हम रह नहीं सकते इस तरह, एक तेबन शरीफ और एक ऊपर से चादर सरे अनवर से ओढ़ना, ये तरकीब थी ज्यादातर। लेकिन अब हम अगर ओढ़ेंगे ना तो ये अवाम इसको कबूल नहीं करेंगे बल्कि बुरा भला बोलेंगे। तो इसलिए अब इस दौर में ये इख्तियार नहीं किया जाएगा। सब्ज चादर, सब्ज तेबंद और सब्ज चादर में तवाफ करना सब एहराम में, ये भी साबित है प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। लेकिन अब कोई सब्ज एहराम में तवाफ करेगा तो सारे लोग उंगली उठाएंगे और बातें बनाएंगे कि ये कौन आ गया। तो इसकी भी अब इजाज़त हम नहीं देंगे कि तनफीर अवाम की सूरत जहाँ बनती हो ना तो वहाँ मुस्तहब को तर्क करना होगा। ये शरई उसूल बयान कर रहा हूँ, अपने घर की बात नहीं कर रहा। तो आप ठीक है दोनों चादरों में रहें, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर वो दो चादरों में ही रहे। पाजामा जो हम पहनते हैं तो साबित भी नहीं है, पाजामा या शलवार जो हम पहनते हैं ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहनना साबित नहीं है, पसंद फरमाना साबित है। तो यूं ये कौली सुन्नत में आ जाएगा कि फरमाया कि इसमें सित्र ज्यादा है, पर्दा ज्यादा है पाजामे में तेबंद के मुकाबले में। तो बहरहाल ये कि जो रंग प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाए वो भी इस्तेमाल करने चाहिए। और मैं भी नियत करता हूं कि मुझे भी मुयस्सर आए तो इंशाल्लाह इस्तेमाल करूंगा वो रंग भी।
لیکن میرا رجحان جو ہے نا یہ سبز امامے اور سفید لباس کی طرف ہے، سفید چادر، اور یہ رجحان ہے جو 100% جائز. اور سفید لباس ویسے ہی سنت بھی ہے اور افضل بھی ہے، لیکن وہ سنت رنگ مل گئے تو انشاءاللہ ادائے سنت کے لیے اس کو بھی انشاءاللہ میں اس کی برکتیں بھی لوں، ایسا میں نے ذہن بنایا ہے اپنا. اچھا، اب یہ کہ دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سادگی کو سب جانتے ہیں. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. ہم نے جبہ توب یا صوب کی اجازت دی دعوت اسلامی والوں کو، یعنی کہ ترغیب دی کہ چلو یہ بھی پہنو تو حرج نہیں ہے. تو اس میں پھر اب ذہن بعضوں کا فیشن والا ذہن ہوتا ہے، اس میں ان لوگوں نے طرح طرح کے وہ کمالات شروع کر دیے. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئیے کو دیکھا ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے ان کا. تو یہ تو سنت ہٹ کر ہو نا، سنت تو یہ کہ ٹخنوں سے اوپر ہو. پھر اس میں طرح طرح کی وہ ڈیزائننگ اور یہ یار لوگوں نے شروع کر دی. تو یہ نہیں، سادہ. ہاں، کڑھائی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کڑھائی میں ایمبرائڈری کیا ہوا لباس، یہ ثابت ہے. اب وہ ایمبرائڈری کیسی تھی یہ ہمیں نہیں پتا. آج کل تو جدید سے جدید ایمبرائڈری ہو رہی ہوگی، تو اب میں کہوں کہ بھائی کڑھائی والا سنت ہے، وہ کڑھائی والا پہنو، تو پھر میں آزمائش میں نہ آ جاؤں گی کہ وہ کڑھائی کون سی تھی. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر زینت جو تھی نا، وہ یوں کہیے سادگی کے دائرے سے باہر نہیں تھی. اور بس پیارے آقا نے جو کیا بس وہ سونے ہی سونے ہیں، ہر فعل ہر قول سونا ہی سونا ہے نا. وہ ہمارے لیے مطلب بس وہ، لیکن ہر ایک پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے مطلب سنت ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ خیال رکھیے گا. یہ پھر علماء رہنمائی فرمائیں گے کہ اس دور میں کس پر عمل کرنا ہے، کس پر عمل نہیں کرنا ہے، اور اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. اپنی ہوشیاری کرنی ہے تو ٹھیک ہے، 2 چادروں میں رہو، لوگ سمجھا دیں گے آپ کو. 2 چادروں میں رہنا واقعی سنت ہے کہ کثرت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 چادروں میں رہے. میں سمجھاتا تھا، مثالیں دیتا تھا کتھئی امام والوں کہ جو بولتے تھے نا کہ تم بھی تو یار کہاں سنت پر ہو، جیسے کہ یہ سلے ہوئے لباس جو پہنتے ہو، پاجامہ تو زیب بدن فرمائے نہیں کہ پہنا ہی نہیں، تم کہاں پہ پہنتے ہو یار شلوار. تو بہرحال یہ کہ 2 چادروں میں اب رہیں گے نا تو لوگ جو ہے نا یہ ہمارا وہ ظاہر ہے کہ ہم سے دور بھی بھاگیں گے اور مذاق اڑائیں گے. پورا خاندان ہمارا بائیکاٹ کر دے گا. خاندان میں کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، معاشرہ ہم کو الگ تھلگ کر دے گا. تو بہرحال یہ کہ کس سنت پر عمل کرنا ہے، کس پر نہیں کرنا، یہ دور کے حساب سے، وہاں کے تہذیب و تمدن، اس علاقے کے عرف کے حساب سے یہ ہم کو علماء سمجھائیں گے. ہم اپنی خود ترکیب نہیں کریں گے. تو اب جو بھی لباس ثابت ہے تو وہ رنگ آپ پہنے، لیکن شوخ نہ ہو. شوخ جو ہے نا یہ منع ہے. جیسے کہ بعض لوگ بہت ہی زوردار چمکیلے بھڑکیلے کپڑے اور بھڑکیلے امامے پہنتے ہیں، تو یہ منع ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ رنگوں میں آپ ترکیب کر لیں. البتہ یہ طرح طرح کے ٹی سیٹ پہنتے ہیں، لکھائی والے لباس پہنتے ہیں، تصویریں بنی ہوتی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ان کو ہم وہ سنتوں کے کھاتے میں لا نہیں سکتے. ایسوں کو روکنا بھی نہیں ہے. دعوت اسلامی والوں کو ایسے لباس پہننے بھی نہیں ہے. میں تو بچے پہنتے، ہمارے اپنے بچے آنے والے پہنتے ہیں، میں منع کرتا ہوں کہ یار میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتے. پھر یہ دھل کر اس میں کبھی اے ہوتا ہے تو ہم اے سے اللہ لکھتے ہیں، ایم ہوتا ہے ایم سے مدینہ، ایم سے محمد بھی لکھا جاتا ہے. بہرحال یہ کہ ہاں نہیں ہوتا اس میں، لیکن تو یہ مطلب پھر دھل کر ظاہر ہے یہ پانی کہاں جاتا ہے، مزہ نہیں آتا. تو بہرحال یہ کہ اس کی بے ادبیاں پھر گندگیوں میں بھی لتھڑتے ہیں لباس بچوں کے، اور کیا نہیں ہوتا. میں پسند نہیں کرتا، لیکن مجبوریاں ہیں کہ بازاروں میں عام طور پہ ملتے ہی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہی ملتے ہیں، اور بھی ملتے ہیں. آپ سلوائیں،
हुरूफ तहज्जुद का एहतराम तो लिख कर दिया है ना उसमें फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल में, कि सारी ज़बानें जो है वो इल्हामी हैं और हर ज़बान का अदब है। आला हज़रत ने फतह रज़विया में लिखा है। तो इसमें ठीक ठाक बेअदबियाँ होती है, तो बचना चाहिए। मगर मैंने कहा ना, मैं खुद बेबस हूँ। हमारे पास आते हैं बच्चे, हमारे अपने बच्चे नहीं बाज आते, पहनाए जाते हैं। अब क्या करूँ मैं? अब लड़ाई तो नहीं कर सकता, मैं अर्ज कर सकता हूँ। तो बहरहाल ये कि जो लोगों तक पहुंचानी है, मुझे आवाम तक पहुंचानी है, उम्मत तक पहुंचानी है, वो मुझे बात अपने घर को नहीं देखना, ठीक है ना, अपनी आल को नहीं देखना। मैंने वो देखना है जो शरीयत को मतलूब है, जो शरीयत को पसंद है, और जिसका शरीयत में कहा गया मुझे वो बात पहुंचानी है। मेरा किरदार, मेरा अमल वो अपनी जगह पर, लेकिन बोलना वो है कि जो शरीयत ने बोला और फरमाया। तो कपड़े सादे पहने और इसमें तरह तरह की तराश खराश और लिखाइयाँ और ये तंग कपड़े ये ना पहने। उलमा जो पहनते हैं उन लिबास को देख लें कि वो देखो कितने मुअज़्ज़ब लिबास होते हैं। फिर बाज़ वक़्त बुजुर्ग जो होते हैं ना, उम्र रसीदा, अवाम जो उलमा नहीं होते, मजहबी भी आमतौर पर नहीं होते, लेकिन वो भी तराश खराश वाले हैं और ये वो लिखाइयों वाले हैं। और वो फुटबॉल बना हुआ है तो फुटबॉल को कोई लात मार रहा है तो कोई मुक्के दिखा रहा है, वो शेर बना हुआ है। इस तरह के ये तरह तरह के लिबास ये आपको बड़े बूढ़े लोग, उधेड़ उम्र के लोग भी नहीं पहने हुए नहीं मिलेंगे। ये पहनते वो जो नौजवान होते हैं ना, चंचल किस्म के, शौक किस्म के, वो पहनते इस तरह के लिबास। तो ये शोरफा का लिबास नहीं होता। ये शोरफा का लिबास ये आपको बड़े बूढ़े मिलेंगे आमतौर पे, ये डार्क रंग के नहीं मिलेंगे। इनके कपड़े आपको ऑफ वाइट होंगे या कोई भी कलर होगा तो ये आमतौर पर वो लाइट कलर इनका होता है, डार्क नहीं होता लिबास में। तो इसलिए मतलब आप एहतियात से अपने लिबास वो पहने कि जो मतलब जो मैं कह रहा हूं। फिर अगर किसी ने डार्क भी पहना तो चलो अपने समझे, लेकिन अब ये बिल्कुल ही वो आउटसाइड जो कपड़े होते हैं ना, अजीब व गरीब, वो बच्चे तो अच्छा है। फिर भी अगर पहनते हैं तो इनको कोई भी टोके नहीं, रोके नहीं, उंगली ना उठाए, हंसे नहीं, कि फिर दिल आजारी की सूरतें बनती हैं कि अगर किसी लिखाई पहना हुआ आ गया तो गुनाहगार तो है नहीं, तो आप हंसने वाले कौन है? अगर गुनाह भरा लिबास पहन कर आ गया तब भी मजाक उड़ाने से दिल आजारी करेंगे, आप फंसेंगे। अम्र बिल मारूफ का तरीका ये नहीं है, नेकी की दावत का तरीका ये नहीं है। तो इसलिए मतलब ये कि सबको मोहब्बत देनी है, प्यार देना है। जब बेनमाजी को अपने यार नहीं झाड़ते तो लिबास पहनने वाले को आंखें दिखाएं, ये कौन सी तरकीब है यार? तो अब ये दावत इस्लामी वालों के हर वो रंग के जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है या सहाबा किराम से साबित है। सुर्ख लाल इमामा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, धारीदार साबित है। जो अब तक मुझे सबूत मिला, ये सहाबा किराम से सुर्ख इमामा साबित है, लाल इमामा। तो इसलिए लाल इमामा वो शौक ना हो। भड़कीला कब बनेगा? जब कोई नाइलॉन और इस तरह का वो सिल्की टाइप का होगा ना, उसमें एकदम भड़क चमक बढ़ जाती है। सूती होगा तो उसमें चमक भड़क नहीं होती इतनी। अब कोई टेक्निक आई हो तो भड़क आ गई हो, चमक तो अलग बात है, मुझे पता नहीं है। तो यूं सादा का इंतखाब करें। मखमल के भी इमामे पहनते हैं। अच्छा, मखमल के इमाम में क्या शौक होते हैं? वेलवेट टाइप के इस तरह शौक होते हैं, चमकीले होते हैं। अच्छा, हाँ, तो बस ये फार्मूला ज़हन में रखे कि चमकीला ना हो, ये मखमल है। अच्छा जी जी, सर पे आएगा तो चमके मारेगा। अब तो ये पुराना हो गया, नया तो और जगमगाएगा। तो मैं ये तो बहुत पहले मैं ऐलान कर चुका हूँ कि दावत इस्लामी में किसी को मत रोको। अगर कोई मतलब इमामा नहीं बांधता, खाली टोपी ही पहनता है, दाढ़ी रखता है और रंगीन कपड़े पहनता है, अगर वो अहल है तो उसको दावत इस्लामी की जिम्मेदारी दो, या भले निगरान बना दो उसको, कुछ भी मतलब जिम्मेदारी देने में टोपी वाले को हर्ज नहीं है। टोपी पहनना कोई गुनाह नहीं है। टोपी पहनना बल्कि हमारे कई उलमा ने इसको सुन्नत से भी साबित किया, टोपियों को भी, समझे। तो अगर सिर्फ टोपी पहनता, टोपी और वो टोपी यार,
वो तरह तरह के, आप जैसे कि पीक कैप पहनते हैं, अभी इसको तो सुन्नत कहाँ से कहें यार, पीक कैप ये तो सुन्नत से साबित होना इसका तो पता नहीं है, समझ में भी नहीं आता। बात की जाए क्रिकेटर लोग और ये शौक नौजवान पहनते हैं, तो इसको नाजायज भी हम नहीं कहते, फुस्साक की वजह भी नहीं कहते, अभी पता नहीं है पूरी। इसी तरह वो बाज वो इस तरह पहनते, इधर से कट होता है आईने वाली टोपी, तो ये भी इसका भी सुन्नत होने का कुछ पता नहीं है, समझ में नहीं आता। बड़ी महंगी महंगी टोपियां आती हैं। अब वो जो आम तौर पे जो उलमा किराम टोपी पहनते हैं या बाज सिलसिले वाले पीराने तरीक़त की अपनी अपनी टोपियां होती हैं, तो इस तरह की जैसे अगर उन सिलसिलों से वाबस्ता है और वो टोपी पहन लेता है ठीक है, तो इस तरह की टोपियां जो मतलब किसी तरह का तनफीर अवाम का बाइस ना बनती हो, गलत फहमियों का शिकार ना हो। जैसे आजकल वो बरकाती टोपी कहलाती है, पहले भी मैंने इसका समझाया था कि बरकाती क्यों यार, मेरे पीरखाने को काहे को मतलब बदनाम करते हो, मेरा पीरखाना इमामे वाला है। मेरे आला हजरत ने तो खाली टोपी को सुन्नत कहीं कहा हो मुझे पता ही नहीं है, मैंने ये कहा कि उलमा ने टोपी को भी सुन्नत साबित किया है। आला हजरत ने तो ये इरशाद फरमाया फतह रज़विया शरीफ में कि टोपी पर इमामा बांधना सुन्नत है, और टोपी को तो बाज बलादे हिंद की मुशाबत करार दिया है। तो अब जैसी टोपी तो बहरहाल ये कि हमारा पीरखाना जो आला हजरत का पीरखाना, हम बरकाती हैं तो आला हजरत के सिलसिले में ना जितने अत्तारी हो बरकाती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो हमारा अपना पीरखाना है, तो उसको तो पता है मुझे कि ये ऐसी टोपियां नहीं है इस तरह की। मैंने सैयदी कुतुब मदीना को कभी इस तरह की टोपी पहनते देखा भी नहीं है। ये दरअसल टोपी मैं आपको बताऊं, ये टोपी आती है मस्कत से, ओमान से, अब यहाँ भी बनती हो तो पता नहीं है। तो ये ओमानी और मस्कती टोपी है, चाइना से भी आती है, तो ये चाइनीज टोपी है, या इसको ठीक है ओमानी या चाइनीज कहें यार, बरकाती नहीं कहें, बरकाती इमामा है। वो ज्यादातर ये जर्द रंग अशरफियों में देखा है। अशरफी सिलसिला ये भी हमारा सिलसिला है, अहले सुन्नत का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत पक्के टनाटन सुन्नी होते हैं। अशरफी रज़वी नक्शबंदी चिश्ती सब हमारे सर के ताज है। तो दावत इस्लामी खाली को अत्तारियों की थोड़ी है, अत्तारी होना साइड बिजनेस है मेरा, समझो। बाकी मस्जिद और तहरीक असल बिजनेस है, जिसमें हमको नक्शबंदी चिश्ती सोहरवर्दी वो अशरफी वो सब चाहिए टोटल। जो सुन्नी है मेरे सर का ताज है, जो आशिक रसूल है मेरे सर का ताज है। सब आ जाओ, हम मिलजुल के दावत इस्लामी को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल चलाइए। मोहम्मद इमरान अत्तारी मरकज़ुल औलिया लाहौर से अर्ज गुजार हूँ। मुर्शिद करीम की बारगाह में ये अर्ज है कि ये वजाहत इरशाद फरमा दीजिए कि दावत इस्लामी क्या सियासत में आ रही है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे जो है देखा जा रहा है कि कुछ कयास रहियाँ मुबालगा रहियाँ हो रही हैं कि इमामा चेंज हो रहा है तो शायद सियासत में कोई अमल दखल की तरकीब हो जाए, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, बराए करम इरशाद फरमा दीजिए। मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है, मौलाना साहब माशाल्लाह अभी आपने काले रंग का इमामा पहना है और आपके बराबर में जो आपका शहजादा है उन्होंने सफेद कलर का इमामा पहना है, तो क्या आप दावत इस्लामी सियासत में आने का तैयारी कर रहे हैं? हजरत मैंने अभी मदनी चैनल देखा, इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो ना वो कलर के इमामे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। पहले तो सब्ज इमामों की बहार होती थी, तो आज मुख्तलिफ कलर के इमामों की बहार है, तो क्या दावत इस्लामी सियासत में आने की तैयारी कर रही है? उस सियासत का बताऊं इससे पहले मैं ज़ाफ़रान बता दूं आपको। ये ज़ाफ़रान है, अभी पक्का है सच्चा है कुछ नहीं पता। ये ज़ाफ़रान और मेरी दाढ़ी को आप देख लें, इसमें थोड़े ज़ाफ़रान के डाल लूँ ना मैं तो शायद आपको तलाश करने से मिले नहीं, बस इसको आप रिड्यूस यही इसी हाल पे रहने दें ओरिजिनल पर, कि बड़ा करने में फिर वो कलर चेंज होता है। अब देखो मैचिंग है कि नहीं। आप जो फरमा रहे हैं ना, एक सवाल वो
मेरे कुछ बाल दाढ़ी के काट कर साथ रखकर 2 डिब्बियां हो ना, और मैं कहूँ कि ज़ाफ़रान कौन सा, तो शायद आपको अब ज़ाफ़रान असली नकली का पता नहीं, लेकिन ये अंदाजा है कि नकली बनाने वाला बिल्कुल प्योर की तरह बनाएगा, नहीं तो बिकेगा कैसे। अच्छा, वो सियासत के बारे में नहीं, अब आवाम से ना पूछ लें कि सियासत में चलें या गौसपाक भाई, ये दिखाओ इनको साइलिन जो सवाल के देखो ना बोलते हैं, तो ये तो फिर मैं सियासत में हूं तो मेरे को वोट तो देंगे नहीं, मेरे को छोड़ के चले जाएंगे कहीं। नहीं जाना है सियासत में, चलो भाई अवामी अदालत में फैसला हो गया कि सियासत में नहीं जाना है, बस ये मैंने तफन्नुन के तौर पे आपको ये मंजर दिखाया कि मुझे पता है कि हमने शुरू से इनको सियासत का जहन दिया ही नहीं है, और मैंने कभी का लिख कर दे दिया है मरकजी मजलिस शुरा को कि जब आपको दावत इस्लामी को ख़त्म करना हो, मेरे जीते जी तो ये इंशाअल्लाह नहीं हो सकेगा, मरने के बाद भी इंशाअल्लाह नहीं होगा, कि मैं जब भी ख़त्म करना हो दावत इस्लामी को, तो ये मत कहना कि हम दावत इस्लामी को ख़त्म करते हैं, आप ये सियासत में आने का ऐलान कर देना, तो दावत इस्लामी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। हमने जहन ही नहीं दिया इनको सियासत का, तो और बंदे कहाँ से लाएंगे, दावत इस्लामी वाले तो सियासी जहन इनका है ही नहीं। अच्छा, और अगर कोई ये कहे कि भाई वो सियासत तो खिलाफत राशिदा और फलां, तो ये तो मैं आज से थोड़ी, एक तादाद है जो अभी पैदा भी नहीं हुई होगी, जो अभी हमको सुन रहे हैं, तब से ऐलानात करता हूँ कि जिस दिन खिलाफत राशिदा वाली सियासत फैज़ याफ्ता यानी एन सुन्नत और शरीयत के मुताबिक वाली सियासत आएगी, तो इंशाअल्लाह पहला सियासतदान इलियास कादरी होगा। ये मैं पुराने मेरे बहुत सुने ये अक़वाल सुने होंगे कि मतलब अब जो सियासत है ना, ये इसमें मतलब अपने को जमती नहीं है, अपना काम नहीं है, मेरा तो काम नहीं है, मेरा भी काम नहीं है, हमारा नहीं मतलब जमती नहीं है। दावत इस्लामी वाले सियासत में नहीं है, जो सियासत में जाते भी हैं तो ये ज़ाहिर है गलती करते हैं, इसमें जिम्मेदारान शायद इसमें मुलव्वस नज़र भी नहीं आएंगे, कोई अगर आएगा तो वो उसका गैर जिम्मेदाराना ये इक़दाम होगा। सियासत में कुर्सी मिलेगी तो इसकी पाकिस्तान में 5 साल उम्र है, 5 साल है कि 10 साल हो गए, 5 साल उम्र है, और शायद मुश्किल होता है कि 5 साल में वो ख़त्म हो, इससे पहले ही हल्ला गल्ला शुरू हो, हमारे हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है, और हाय हाय कुत्ता हाय हाय खुदा जाने क्या क्या, वो अच्छा भला मतलब साफ सुथरा बंदा भी आएगा ना, तो वो हमारे मुल्क का अंदाज ऐसा है हमारे कौम का कि वो उसको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ दे। ये देखिए भाली जो मेरी उम्र के नहीं बल्कि जो थोड़ा बहुत भी जिनका कद है ना उम्र में, तो 40 साल निकाले 50 साल, वो मेरी बातें समझ सकते हैं कि मतलब बंदा ठीक ठाक डिग्रेड हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, और यह 5 साल फिर भी इसकी वैलिडिटी, इसकी कीमत। तो अब ये कुर्सी अच्छी 5 साल वाली जो सिर्फ पाकिस्तान में मिली, या वो कुर्सी अच्छी कि जो दुनिया के बेशुमार ममालिक में, और उसकी मुद्दत भी कोई बज़ाहिर फिक्स नहीं है, लंबी मुद्दत है, वो गुलामी मुस्तफ़ा की कुर्सी अच्छी कि यह दुनियावी कुर्सी मिल गई तो हो सकता है कि जिस्म ताबे हो जाएंगे, और गुलामी मुस्तफ़ा की कुर्सी मिल गई तो दिल ताबे हो जाएंगे। जैसे गरीब नवाज की कुर्सी कितनी मजबूत है, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी आज शब उर्स है, इनकी कुर्सी कैसी मजबूत है, दुनिया भर में राज कर रहे हैं और सदियां गुजर गई, पर्दा फरमा गए। तो काश हमको ये कुर्सी मिल जाए। अगर हमने ये सियासत की ना, सियासत में आ गए ना, तो दुनिया के जो ममालिक में, दीगर ममालिक में काम होता है ना, सब शायद खत्म हो जाएगा कि तुम लोग तो सियासत में आ गए, तुम तो सियासत में आ गए, भाई तुम्हारा तो काम सियासी है, कल हमारे यहाँ भी मसले करोगे तुम लोग, भागो इधर से। तो ये सियासत में आकर हम मतलब ये चलो भाई मुल्क की खिदमत करें,
तो क्या हम ये मुल्क की खिदमत करें या दुनिया भर में मस्जिद भरो तहरीक को आगे बढ़ाएं? ये हर अक्लमंद समझ सकता है। जो हम पर एतराज़ करता है ना, ये सियासत में साथ नहीं देते, सियासत में साथ नहीं देते, ये थोड़ा सोचें, मतलब ऐसा ना करें। हमको करने दें, हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह की रिज़ा वाले ये करने दिए जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हम लोग। तो इस सियासत की कोई स्टेमिना नहीं है फी ज़माना, और इसमें बग़ैर गुनाह के मुझे तो समझ नहीं आती कि सियासतदान अपने आप को गुजारेगा कैसे, समझ नहीं आती। हो सकता है कि मेरी समझ का कसूर हो, बाकी समझ नहीं आती। इतने मतलब आजकल यानी कि अंदाज जो है ना ये तब्दील हो चुके हैं, तो हम इसके मुकल्लफ भी नहीं है। लोग बोलते, ये भी बोलते हैं कि तुम लोग नहीं आओगे तो सियासत की इस्लाह कैसे होगी। तो अब हमारे अंदर इस्लाह की कुव्वत ही नहीं है, तो हम पर वाजिब भी नहीं है, कुव्वत ही नहीं, हम इस्लाह कर ही नहीं सकते। इसकी लाइन इतनी मतलब पेचीदा है कि हम इसमें चल ही नहीं सकते इस पर। तो इसलिए हम भले हमारी दावत इस्लामी भरी सारी पार्टियां अपनी अपनी तरफ, हमारी मदनी पार्टी अपनी है। जब बगैर इलेक्शन के जब ओहदे मिल रहे तो इलेक्शन में क्या कूदना था। मैं कौन सा इलेक्शन में आया हूँ यार जो आप इतने जमा हो गए। मैं अगर वजीर आजम भी बन गया पाकिस्तान का तो इतने सारों को सारी रात बिठा नहीं सकूंगा। सारी रात अब भी नहीं बिठाऊंगा, लेकिन बड़ी रात को तो हम बिठाते ही ना आपको यार, सारी रात है ना। इतने सारे कैसे जमा हो जाएंगे। ये खाली एक इश्यू चल गया इमामे का, इस पर ये जमा हो गए। इतना जज्बा दावत इस्लामी के साथ, इतनी मोहब्बत। वैसे बोलो माँ बीमार है, बच्चों की अम्मी अकेली है, बेटे को बुखार आ गया है, सुबह नौकरी पे जाना होता है, तो कल तो बड़ा मेरी मसरूफियत है। ये सारे बहाने खत्म हो गए और दौड़ के ये फैज़ान मदीनी में आ गए। तो पता चला अब तक जो बहाने कर रहे थे इनमें कुछ इस्लाह की जरूरत है। आके बैठ गए। हर हफ्ते आया करो यार, हर हफ्ते माशाल्लाह होते हैं, अच्छी तादाद होती है, लेकिन आज अच्छी तरीन है तादाद। ये इमामे का इशू जो था, इमामे का रंग इन्होंने मतलब रंग जमा दिया आज अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बारे बहुत सारे उलूम हासिल हुए आपको भी और इसके नाजरीन के भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मतलब तादाद आज बढ़ गई होगी। और आइंदा हफ्ता इमामा कंप्यूटर है इंशाअल्लाह। आवाज आस्ते है। बल्कि मैं ये अर्ज करूं कि इस वक्त और हमारे कॉलेज चलेंगी, सवालात बाकी हैं, और शायद हो सकता है कि बाद सवालात ऐसे होंगे कि जिनका जवाब हम खुसूसी मदी मुज़ाकरे में लेंगे, वो अभी हम नहीं ले सकेंगे। तो फिर वो ये कांच भी नहीं होगा, वो फिर खुसूसी मदी मुज़ाकरा होगा। वो चूँकि लाइव नहीं होता तो उसमें इंशाल्लाह आपसे सवाल जवाब का मजीद इसमें ये उन्वान भी शामिल है जो उस वक्त चल रहा है। तो अभी क्या फारिग करना है यार? नहीं अभी एक लेट हो गया यार, अभी नहीं लेट। इनकी मजबूरी से फायदा उठाना है ना, इनके जज्बा माशाअल्लाह। ये सवालात हैं, चलें जल्दी निपटाते हैं। चलें। प्यारे बापा जान, ये जो इमामे की तरकीब है तो अब दारुल मदीना और दीगर जो हमारे तालीमी इदारे हैं जैसे जामियातुल मदीना, मदरसतुल मदीना वगैरह, तो इस पे भी ये किसी भी किस्म का इमामा पहनने की इजाज़त होगी या फिर इसमें बाकायदा जो सब्ज़ इमामे की तरकीब थी वही रहेगी? देखो इनके तो स्कूलों के कॉलेज की वर्दियाँ होती हैं, पहले वो फौज की वर्दी तो सबकी वर्दियाँ होती, उसमें तरमीम नहीं होती। लेकिन मैंने तो अपना जहन ये दिया हुआ निगरानी शुरा को, जो याद होगा, जो मैंने जहन दिया है उस पर बोलूँ मैं, तो इजाज़त देंगे तो मैं बोलूँगा। अब आप हिकमत अमली किसको बोलते हैं, एहतियात किसको बोलते हैं, हमने शायद सही मायनों में सुना भी आपसे, नहीं सीखा भी ये भी नहीं कह सकते सीख लिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे, जो आप बेहतर फरमाओ। मैंने तो ये अर्ज किया कि जब यहाँ इमामे की कैद उठा रहे हैं जब, तो उनमें भी ना रखे तलबा किराम को, दारुल मदीना सबको, मतलब वो 7 रंग में से कोई सा भी रंग भले पहने। और सुर्ख लाल कलर का चूंकि सहाबा किराम से साबित है तो सही है। अभी तक जो मुझे ये पढ़ने में मैंने जो मिला, खुश हो रहे बाबा, तो ये वैसे कौन सा पहनते हैं यार? ये जब
मजबूरन पहनते होंगे एक तादाद, सब नहीं, बाहर निकल कर ये नंगे सर घूम रहे होते होंगे। तो ये तो वैसे रंगीन कपड़े पहनते हैं लोग, एक तलबा की एक तादाद है, तो अब ये ऑफिशियल हो गया, और क्या, मौज करो। ये कि इमाम और बोलो, इमामा लाजमी होगा ना दारुल मदीना और ये सब में इमामा पहनना है, सब्ज पहने वेलकम, अगर ये 7 रंगों में तो कोई सा भी रंग पहने वेलकम, जो बयान किए 7 रंग। इसी तरह मदरसतुल मदीना में भी, सब में मदरसतुल मदीना, जामियतुल मदीना और दारुल मदीना, यही 3 इदारे हमारे खास इसमें। इमामा जरूरी है मगर रंग कोई भी, रंग जो कोई भी सा हो। जी। कपड़े फिलहाल कपड़े हमने सफेद ही रखने हैं, अभी कपड़े में तब्दीली नहीं करनी, ये तीनों इदारों के कपड़े सफेद रहेंगे, फिलहाल सफेद कपड़े से ज़हन हटने का नहीं है। रंग में आप इमामे में जो चाहे रंग कर लें 7 में से। और बोलो, मदनी मुन्निया जो स्कार्फ पहनती है, मदनी मुन्निया तो देखो ना, इनके तो अब कोई सुन्नत रंग अपने को है ही नहीं, आपने किताब ही नहीं लिखी, तो ये सब्ज स्कार्फ बहुत जचता है, लेकिन अफसोस कि ये मदनी मुन्निया बाद में नहीं पहनती, खाली बस वहीं पहनती है दारुल मदीना। तो ये सब्ज स्कार्फ तो बहुत प्यारा है, सब्ज गुंबद की याद इसमें है, इसका इनकार तो हो नहीं सकता। तो मदनी मुन्नियों का जैसा है, जेम 6 ने जिया 6 जू का तू रहेगा, इसमें कोई जो भी है इसमें कोई तब्दीली नहीं है कि ना इन्होंने इमामा पहनना है, ना इनको हमने इमामा पहनाना है, ना इमामा पहनना उनका जायज भी नहीं है। ईसाई बहनों का इमामा बांधना, एक दिन की बच्ची को भी इमामा नहीं बांधे। बाज़ औक़ात ऐसा देखा है कि बच्ची को इमामा बांध देते हैं, मैं उतरवाया मैंने, ये तो गुनाह है, आप पर गुनाह आएगा, क्योंकि ये मर्द की मुशाबत है सीधी सीधी, ये इमामत सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस है, ईसाई बहनों के लिए है ही नहीं, औरतों के लिए है ही नहीं। सुन्नत तो सुन्नत, जायज भी नहीं है उनके लिए। और कुछ? अच्छा, ये हमारे अराकीन शूरा की, मैं आपको क्या अराकीन शूरा की शहादत बताऊं, इसकी हाजी रजा की शहादत बताऊं, एक कैसी यानी कि अजीबो गरीब तरकीब बनी है। ये सब बाजार तो अचानक ही हुआ है, एकदम से वो तब्दीली आ गई। ये रजा आ गई जब मैं सफेद इमामा बांधा हुआ था, लेट आए, सफेद इमामा बांधा हुआ था, इसने बिल्कुल मुझे पूछा नहीं कि पापा ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्यों हुआ, कुछ चुपचाप ये नॉर्मल, मतलब आपने नोट किया, ये बिल्कुल नॉर्मल आकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर बात की मैंने, इन्होंने काला रंग भी, तो मेरे पास है काला इमामा, ये पहले बांधते थे काला, छोटे थे तो, उस वक्त का ये 14 साल से 14 साल से। तो जहाँ जैसे मैंने कहा, मैं सफेद इमामा बहुत बांधा है मैंने, काला भी और सफेद भी बांध आप जी। तो मैंने, ये मेरे सर पे इमामा ये रजा का ही है, लेकिन ये बड़े आदमी है ना, इनका इमामा बहुत बड़ा था, अब मैं संभाल नहीं सकता यार बड़ा इमामा। तो मैंने इससे मतलब इन्हें कि पीस, इन्होंने मुझे, मैंने कहा मैं यार कुछ काटूं पीटूं इसको, बच्चे को भी पहनाना था हसन रजा को, वो मेरे पास तकरीबन होते ही है, तो वो ये आपकी मिल के आप मेरे को दे दिया इन्होंने माँ। तो मैंने अपने हिसाब से मतलब इसको काट के ये बांधा हुआ है, और बाकी वो इमाम में से शायद टुकड़ा निकाल के उसका फिर तैयार करवाया, मोती लगे, और ये हाथों हाथ हो गया। ये नवा इमाम हुआ ये हुआ, और ये वो आपका तबरुक नहीं है, ये नहीं वो को नया दिया मेरी। अच्छा, वो रात वाला नहीं है जो आपने पहना? नहीं। हाँ भाई लो, मगर दिया तो आपने, चलो इन्होंने मुझे ये इमामा अता फरमाया, और फिर उसी वक्त ये वापस गए घर, काला इमामा ले आए अपना। वो यूं जब यानी मदनी गुलदस्ता जब बना, तो ये काला इमामा पहनकर अपना यूं बैठे थे ये। इन्होंने पूछा नहीं। अच्छा, एक भी रुकने शूरा ने इस पर सवाल जवाब नहीं किया कि ये क्यों हो गया, अब तो यूं हो जाएगा, और यार ये हमारा तशख़्ख़ुस ख़त्म कर दिया, यार हमसे पूछ तो लेते, मशवरा करना चाहिए, शूरा के माना ही मशवरा करने वाले, आपसे पूछे बगैर ये सब कर लिया। ये है मेरी मरकज़ी मस्जिद शूरा की सआदतमंदी।
और मेरे बेटे की सादत मंदी कि न इसने मुझे कुछ कहा, ना मतलब मेरे मदनी बेटे शूरा वाले किसी ने ना मुझसे कहा, और शायद निगरान शूरा ने भी कहा था कि मुझे किसी ने नहीं कहा। जी बाबा, किसी ने, बस वो लब्बैक वाली ये शूरा है। होना है तो मदनी काम जब ही होगा, अगर सब अपनी अपनी टांग अड़ाते रहेंगे ना, खींचते रहेंगे ना हमको, तो शायद वो मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसलिए हमने लिया है, फूंक फूंक कर लिया है। ये तालीम याफ्ता लोग हैं, इनमें एक तादाद बहुत तालीम याफ्ता, अच्छा फिर 4 5 6 तो दरस निज़ामी किए हुए हमारे माशाअल्लाह मदनी। इसमें बाज़ हुए हैं कि जिन्होंने तो फतवा नवीसी भी की है। हमारे हाजी इमाद जो नज़र आ रहे थे, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह किया हुआ इन्होंने 2 साल का। तो इस तरह के उलमा हमारी मरकज़ी मजलिस शुरा में शामिल हैं। हाजी इमरान ने दौरे हदीस नहीं किया, बहुत मसरूफियत हो गई थी। इससे पहले जो असबाक थे वो पढ़े हुए इन्होंने। हाजी अब्दुल हबीब इन्होंने दौरे हदीस किया हुआ है दारुल उलूम अमजदिया से। ये सारे जामियातुल मदीना जिनके पास हैं, असद मदनी, ये मदनी है, ये भी अपने जामियातुल मदीना के पढ़े हुए मदनी है। हाजी शाहिद, वो हाजी शाहिद अबू माजिद, इन्होंने भी दरस निज़ामी किया हुआ है, फतवा नवीसी भी। और हाजी अकील मदनी, इन्होंने भी दरस निज़ामी किया हुआ है और फतवा नवीसी भी की है। तो इस तरह हमारे साथ इल्म तबका यानी यूँ यानी कि एक सिस्टमेटिक पढ़ा हुआ जो है वो भी है। बाकी हमारे दीगर अराकीन शुरा भी कोई दुनियावी तालीम ली हुई है, कोई कुछ तजर्बात सबको है। मदनी काम ये आज से नहीं, ज़माने से कर रहे हैं। बाज़ ऐसे मिलेंगे जो बचपन से कर रहे होंगे, मदनी माहौल में होंगे। ये हाजी शाहिद, ये भी मेरा ख्याल है दावत इस्लामी को कोई 2-4 साल हुए होंगे शायद। ये तबके हैं, इकट्ठे इमामे के दौर के हैं मेरा ख्याल है। ये तो लगे हुए माशाल्लाह, ये सब बड़े सादतमंद हैं। और वल्लाह बिल्लाह तल्ला, इससे भी दिल खुश हुआ कि इन्होंने अपील नहीं की कि ये क्यों किया गया। एक की भी आवाज़ अभी तक नहीं आई कि यार हमको पूछ तो लेते, इतना बड़ा डिसीजन लेना था। ये सारी दुनिया में एक तहलुका मच गया और यार हमको खबर तक नहीं। हमको सोशल मीडिया के जरिए इनको भी खबर पड़ी। ये है दावत इस्लामी, ये है मेरे पीरो मुर्शिद। ये है मेरे पीरो मुर्शिद की आवाज़, माशाअल्लाह, मेरे पीरो मुर्शिद का अंदाज। अल्लाह सलामत रखे और हमें इनका मुत्ती और फरमा बरदार बनाए। मदनी मशवरे के दौरान जब आप वो पहन कर तशरीफ़ लाए थे बाहर, अव्वल तो किसी के तसव्वुर में भी नहीं था, निगरान शुरा के भी गालिबन तसव्वुर में नहीं था। तो इन्होंने ही सबसे पहले वो अपना ग्रीन इमामा खोल के चादर बांधी थी, फिर देखा देखी सभी शुरू हो गए थे बांधना। मुफ्तियान किराम भी थे, जिन के बाद चादर हाथ में आई सब ने बांध ली। शायद कोई भी बच्चा नहीं होगा मेरा ख्याल है जिनके पास नहीं थी वो हसरत से एक दूसरे को। ये सब दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के वो सीनियर मुतखस्सिसीन थे सब। नहीं, बाबुल मदीना से जितने भी इस्लामी भाई थे वो, और इसके अलावा चंद इस्लामी भाई बाहर से भी जो सीनियर इस्लामी भाई थे नाज़िमीन, वो भी इसमें शामिल थे। अच्छा, तदरीब वाले नहीं थे जो दूसरा साल जिनका है? नहीं, वो नहीं थे। इनमें बाजों ने फिर सोशल मीडिया पे आके हसरत निकाली सफेद इमामों के साथ, वो आ गए कि हम भी आपके साथ साथ हैं। फिर इसको मैं खुश तबई के तौर पे कहूंगा कि सूरज डूबने से पहले इफ्तार कर लिया बहुत सौ ने। कि रात को क्या ऐलान होता है वो तो अभी एक सस्पेंस था, लेकिन बहुत सौ ने वो एकदम जज्बात में आकर जल्दी जल्दी बांध लिए कि हम रह ना जाए। इसको मैंने ये नाम दिया कि सूरज डूबने से पहले इफ्तार करना नहीं चाहिए। वैसे जब ऐलान था कि भाई उस हिकमत और सब ये मसले थे और ये सारा ऐलान मदनी मुज़ाकरे में होगा, लेकिन एक तादाद है जिन्होंने सब्ज रखा अपने सर पे कि नहीं यार ये सही है। नहीं, असल में कल जो ना वो मदनी चैनल पे भी जो ना वो हो गया था ना, मेरे मशवरे हम मशवरे से हुआ था ये। जी, अच्छा, ये एक और अहम सवाल है बाबा। ये हैं हमारे अम्मार अल मदनी बाबुल मदीना कराची से। कहते दावत इस्लामी में अब सुन्नत की नीयत से सफ़ेद, काला और सब्ज़ तीनों रंग के इमामे बांधे जाएंगे। आपकी हिकमत अमली सद करो मरहबा। मगर दिल में बार बार एक सवाल उठ रहा है कि दुनिया में
دنیا بھر میں سبز امامہ یا عاشقان رسول اور دعوت اسلامی وغیرہ کی جو پہچان ہے، یہ دعوت اسلامی کی پہچان اب باقی کیسے رہے گی؟ یہ 3 رنگ انہوں نے فرمائے، 7 رنگ ہیں جو ہم کو ملے ہیں. 8 تو وہ حضرت سیدنا دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو واقعہ ہے، اور دوسرے بھی بعض صحابہ نے لال تو امامہ باندھا ہے، تو یوں 8 ہو گئے. تو مین ہم اس کو 7 ابھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست عمل 7 کا ثابت ہے جو ہم تک پہنچا ہے. ہو سکتا ہے اور بھی رنگ ہوں. تو یہ 7 رنگ ہے، وہ تشخص جو ہے سبز رنگ کا. تو اب یہ بتائیے کہ سبز رنگ کے امامے باندھنے والے دنیا میں کتنے، تعداد کتنی ان کی، بلکہ باب المدینہ میں کتنے؟ باب المدینہ سب سے یعنی کہ یوں فرسٹ ہے نا اس معاملے میں مدنی کام کے حوالے سے. اس میں بھی ایک تعداد ہے جو یہاں جیسے امام سبز امام نظر آ رہے ہیں، سب کے سروں پر تھوڑی ہوتے، پھر یہ شاپر میں ہوں گے، کسی کی جیب میں ہوں گے، کسی کے گھر میں ہوں گے، کسی کے بیگ میں ہوں گے. ہر فرد امامہ نہیں باندھتا. میں یہ یوں سمجھو کہ دعوت اسلامی کا 1% با امامہ ہوگا، 1% یا آدھا فیصد. باقی غالب اکثریت امامہ نہیں باندھتی. یہ جو سری سر ہر جگہ نظر آتے ہیں نا، سنیوں کے جلسوں میں، نعت خوانیوں میں، جگہ جگہ سری سر، اگر آپ اس کی مطلب آپ معلومات کریں گے نا، یہ عام طور پہ سب کے سب دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں. گیدرنگ دعوت اسلامی کے پاس ہے الحمدللہ. تو یہ سب جگہ یہ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کہو گے نا تو یہ دعوت اسلامی سے ان کی محبت سب سے زیادہ ہوگی. یہ تقریباً مطلب یہ سمجھو کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، اس کو آپ تجربہ کرنا چاہیں تو کر لینا. دعوت اسلامی کے نام پر ان کے سب کے مطلب یہ ہے کہ وہ چہرہ کھل جائے گا، ہم دعوت اسلامی والے ہیں، دعوت اسلامی اچھی ہے، اچھا کام کرتی ہے، اہل محبت. اسی طرح مطلب علماء اہل سنت، ان کے اپنے اپنے انداز کام کے ہیں. جب دعوت اسلامی کا تذکرہ نکلے گا تو اکثریت کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھے گا. دعوت اسلامی اچھی 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 تحریک ہے، بڑا اچھا کام کر رہی ہے، سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. تو یوں الحمدللہ دعوت اسلامی ہے جو پھیلی ہوئی ہے. تو اب اکثریت تو ننگے سر ہو گئی ہے. ننگے سر ہوتے ہیں پہلے سے بیچارے ننگے سر. تو اس لیے وہ بہرحال امامہ پہننا چاہیے. تو ہر جگہ سبز ہے، یہاں جہاں ضرورت ہو کہ یہاں سبز رنگ سے ہی پہچان ہوگی تو سبز رنگ باندھنا چاہیے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، حرمین طیبین میں سبز رنگ کی وجہ سے دنیا بھر کے حاجی آپ کے قریب آئیں گے، معتمرین آپ کے قریب آئیں گے. تو میں اب بھی یہ باقی رکھوں گا، وہاں کا تشخص آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہاں جب عمرے پر جاؤ، حج پر جاؤ، تو مہربانی کر کے سبز امامے کے ساتھ جانا تاکہ لوگ آپ سے رجوع کریں. سفید کی وجہ سے وہ ہوں گے متشکک، یہ پتہ نہیں کون ہے، کہیں رونگ نمبر نہ لگ جائے. میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو اس لیے وہاں سبز سے ہی آپ کی پہچان ہوگی کہ یار یہ ہے دعوت اسلامی والا، یہ ہے عاشق رسول. تو جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں سبز امامہ باندھنے کے. سبز امامہ اب بھی باقی ہے اور شاید اکثریت اب بھی میرا گمان ہے سبز امامے رہے تو تعجب نہیں. ہمارے ایک اس میں تو کہا بھی نہیں ایک عالم صاحب نے ہمارے کہ میں تو سبزی باندھوں گا. نام احتیاطاً نہیں لیتا کہ کبھی کسی اور رنگ میں دیکھ لیا تھا، بولے گا یار الیاس نے یوں بولا تھا، انہوں نے اور رنگ کا انکار تھوڑی کیا. ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنا اندیا دیا کہ میں تو بس اسی میں رہنا ذہن ہے میرا اس طرح کا. ہاں آج ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے اور مدنی رنگوں کے متعلق مدنی پھول ملے ہیں، تو کتنے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو امامہ شریف نہیں باندھتے ہوں گے. تو کیا آج نہ باندھنے والے باندھنے کی نیت نہ کر لیں؟ ہاں بعض ہوتے ہیں کہ یار میں سفید باندھوں، میں کالا باندھوں، تو اسلامی بھائی وہ ذمہ داری تو فلاں تو یہ سب اب تو اسپیڈ بریکر آپ کے ختم ہو گئے یار. اب تو یہ 7-8 رنگ مل گئے، 7 رنگ مل گئے. اب تو کوئی یار انتخاب کرو اس پر اور سارے باندھو بدل کے تو بھی صحیح ہے. اس پر غور کریں کہ دعوت اسلامی کی اس جو ابھی جو انداز آپ کے سامنے ہے، دنیا بھر کے عاشقان رسول غور کریں کہ امام شریف کے جو رنگ کے حوالے سے، اسی طرح لباس کے حوالے سے جو امیر سنت نے ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں،
اور جیسے سر پر چادر لینے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو اس وقت آج آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ کو اسکرین پر. اور اس میں کیا ایک امیل سنت نے بھی پیاری پیاری حکمت عملی عطا بیان فرمائی کہ اسلامی بھائی دنیا بھر کے دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں. اور اس طرح کے جناب میں یہ لباس نہیں پہنوں گا تو بھائی سنت ہے یا اس طرح کے جو بھی ایک اسلامی اور مذہبی حوالے سے جو لباس ہیں جو شریعت اور سنت کے مطابق جو چلتے ہیں, اگر آپ اس لباس میں آئیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں, یہ ایک دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے, مدنی کام بڑھانے, اور یہ لاکھوں وہ اسلامی بھائی جو مدنی حلیے میں نہیں آتے تھے, جو بھی صرف ایک سبز امامے کے شریف کے ساتھ جو تھا, تو اب تو ماشاءاللہ بالکل سمجھے کہ ایک بہت بڑا ایک دروازہ کھلا ہے, پھٹک کھلا بلکہ یوں کہیں, بہت سارے بیریئر اٹھے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں ماشاءاللہ اراکین شورا کو آپ مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ سب ایک طرح سے یہ ہے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یوں بھی کریں, یوں بھی کریں, یوں بھی کریں, یوں بھی کریں. اراکین شورا نے بھی اپنے مختلف آپ کے سامنے انداز رکھے ہیں. امیل سنت ماشاءاللہ شہزادہ حضور ہمارے مفتیان کرام یہ سب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ادھر سبز امامے میں بھی اسلام بھائی امیل سنت کے پاس موجود ہیں, سفید امامے میں شہزادہ حضور نظر آ رہے ہیں, امیل سنت کا امامہ شریف. تو یوں مطلب کہ ہر ایک اپنے اپنے انداز سے یہ دعوت اسلامی اور اس کے ذمہ داران کو کے مختلف مناظر, ان کے مختلف انداز جو آپ کے لیے پہلے نہیں تھے اب ہیں, تو یہ سب کے سب آپ کے کئی سوالات کے عملی جوابات دیے جا رہے ہیں, اور آپ مدنی کام میں آ جائیں مہربانی کر کے. ایک اور عرض کرنا بھول گیا میں, اب جیسے کہ یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ اب جو ہمارے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں باہر ملکوں میں, تو جہاں جہاں کے ملکوں کے لباس پتہ ہیں, اور اگر وہ لباس شرعاً اس میں قباحت نہ ہو, مہذب لباس جیسے کہ جو شرفا پہنتے ہیں, وہاں کے بھی جو شرفا لباس پہنتے وہ عوام نہیں, عوام تو بے تو کے انداز ہوتے ہیں عوام کے, جیسے علماء ہیں, وہاں کے علماء, شرفا, مشائخ, امام حضرات ہیں, ائمہ کرام, تو اس طرح کا لباس معلوم ہے کہ بھئی وہاں یہ لوگ صرف ٹوپی پہنتے ہیں اور فلاں طرز کی ٹوپی پہنتے ہیں اور فلاں رنگ کا جبہ یہ پہننا پسند کرتے ہیں. چلو وہ سنت رنگ میں شامل نہ بھی ہو, تب بھی میں یہی عرض کروں گا, مشورہ دوں گا کہ وہاں کے کلچر کے مطابق وہاں کے شرفا جو پہنتے ہیں, اور شریعت نے اس لباس سے منع نہیں کیا ہوا, تو اسی لباس میں ان کے پاس جائیں. تو اس طرح یہ کہ وہ آپ کے طرف کشش کھائیں گے اور آپ کا پیغام سنیں گے, اور اصل مقصد اللہ کی رضا ہے. ہمارے لباس کی ضد کی وجہ سے کوئی ہم سے ٹوٹ نہ جائے, شاید تو ان جیسا لباس پہنیں گے خوش ہو جائیں گے کہ یار ہم سے یہ محبت کرتے ہیں, ہم جیسا کلچر انہوں نے اپنا لیا ہے, تو چلو ان کی سنتے ہیں. اس طرح امید ہے کہ وہاں کی مسجدیں زیادہ بھریں گی اور دین کی خدمت زیادہ ہوگی. آپ کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے ان کو جھجک نہیں ہوگی کہ یار یہ لمبا اس نے جبہ پہنا ہوا ہے, سمجھے, اور یہ لمبی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ وہاں کے لوگوں نے, ہمارا مبلغ بھی اسی طرح کی ٹوپی, اس طرح کا لباس. یہاں تھوڑا مسکرائیں گے اسلامی بھائی, کوئی بات نہیں, ان کی مسکراہٹ پر آپ مدنی کام کو قربان نہیں کریں, آپ ایسا ہی پہن لیں لباس جبکہ ہو مہذب, آپ وہاں کے کلچر کے مطابق وہ مہذب ہو, آپ ویسا لباس پہنیں. انشاءاللہ مدنی کام کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ. اذکر اللہ, اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ. تو یہ کہاں وہ جو امام شریف بھی تو تھا نا ایک تعداد جو امام شریف پہنے, تو ابھی یہ بھی نیتیں بھیجیں کہ انشاءاللہ اب ہم بھی اپنے سر پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جس طرح انداز امیل سنت نے بھی بیان کیا, تو امام شریف بھی سجائیں اور بس اب دعوت اسلامی کے مدنی کام کریں. آج کی یہ بابرکت رات, مبارک رات, اور ایک یہ مدنی انقلاب بھی اس کو ہم کہیں, اور امیر سنت اس وقت جو بیان کیا دنیا بھر میں مدنی کام کرنے کے حوالے سے, اور ایک عالمگیر مدنی سوچ آپ نے ارشاد فرمائی. یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ جو دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو عالمگیری سطح پر مدنی کام کرنے اور سنت و خدمت کرنے کا ذہن رکھتے ہوں گے, ان کے دلوں میں اس وقت جو خوشی داخل ہوئے گی آپ کے, اور یہ وسعت قلبی, وسعت ذہنی اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے, اور اس عالمگیری جو سوچ ہے اس کو سمجھنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو آپ مدنی کام کریں, دنیا بھر میں مدنی کام کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر خوب جم کر عمل کریں,
اور خوب سنتوں کی خدمت کریں, اپنے سروں پر بھی امام شریف کے تاج سجانے کی نیت کریں اور سنتوں بھرا اور ایک جیسے امیر نے فرمایا اس طرح لباس بھی اختیار کریں اور بس مدنی کام درس و بیان کی بھی دھوم دھام ہو. سبحان اللہ. اچھا, امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ وہ یہ سفید چادر اور یہ کتھئی چادر اس بارے میں کیا ہے؟ میری نیت تو پہننے کی ہے یہ, لیکن اب مدنی حلیے میں یہ سفید چادر کی قید بھی خلاص, پہننی ہے تو پہنو بس. اور بولو, یا یہ بھی نہ اتار دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پہنتا تو وہ ہے نہیں, عموماً سفید چادر بھی یہاں آ کر پہنتے ہیں صاحب بھائی, یہ مطلب عام طور پہ نہیں پہن رہے کیا, کوئی پہنتا ہے. اب وہ 100 میں سے ایک پہنے, اگر امام 1% ہے پر 101 ہے تو شاید وہ پر 1001 ہوگی چادر. یہاں گھر میں تقریباً کیا ہوگی, وہ خاص موقع پر کوئی بڑی رات آئی تو پہن لیتے ہوں گے, یا یہاں اجتماع میں آنے کے لیے پہن لیتے ہوں گے, مدنی مشورے میں پہن لیتے ہوں گے. باقی مدنی چینل کو تو کئی چادریں رکھنی پڑتی ہیں, مبلغ نہیں پہنتے, ان کو دیتے ہیں کہ آئی پہنو. تو ایک بات اور عرض کرتا چلو, ایک اہم ترین بات بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. آج کئی سوالات کے جوابات امیر سنت نے دیے, وضاحتیں فرمائی. بعض اوقات ہوتا ہے سوالات پہ بھی سوالات قائم ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں عجیب و غریب و نئے ہو سکتا ہے شاید سوالات کی آمد ہوئی ہو, تو اس کے جوابات کے لیے بھی ہم کو تیار رہنا چاہیے, اور اسلامی بھائیوں کو ان جوابات کو سننے کے لیے بھی بالکل کان لگا کر یہاں آ کر بیٹھنا چاہیے. وہ تو سوشل میڈیا پر دھمال ہوگی اس وقت بالکل لائیو دھمال ہوگی, اعتراضات ہو رہے ہوں گے, تنقیدیں ہو رہی ہوں گی. کیا ہے اصل مسئلہ میں بتا دوں کیا ہے. یہ کیا ہے کہ کتنا یہ خوبصورت جسم ہوگا نا, مکھی نے کہاں بیٹھنا ہے, وہ پھڑیا ڈھونڈے گی, پھٹا ہوا پھوڑا, یا زخم جس میں سے پیپ نکل رہی ہے یا مواد, وہاں جا کے یہ بیٹھ جائے گی. تو یہ مطلب بازوں کی کوالٹی ہوتی ہے. کتنا ہی درست بیان کرو, کتنے ہی مدنی پھول دو, لیکن ان بیچاروں کے ناک بند خوشبو آتی نہیں ہے. تو وہ پھولوں کی شاخ میں جو کانٹے ہوتے ہیں نا, پھول کہتے ہیں کانٹے تو ہوتے ہیں, وہ کانٹا بیچاروں کو چبھتا ہے, تو یہ کچھ نہ کچھ چبھتی بات کر دیتے ہیں, جس کو یوں سمجھیں کہ وہ ہنسنا منع ہے. یہ مثال ایک دے رہا ہوں کہ یہ ہم نے بہت پہلے دعوت اسلامی کے پہلے کا پڑھا ہوا اس طرح کا ایک چٹکلا, یہ فرضی حکایت ہے کہ ایک عورت بیچاری بہت وہ بدتمیز تھی, شوہر بیچارہ بہت بولا بالا شریف اور نیک آدمی تھا, پہنچا ہوا آدمی تھا, عورت اس سے لڑتی رہتی تھی. تو اب یہ کہ ایک بار وہ عورت چھت پر تھی, اس کی بیوی, یہ باہر سے اس نے دیکھ لیا کہ چھت پر کھڑی ہے, تو اس نے بولا کہ یار آج شاید اپنی پارسائی کا رنگ اس پر جم جائے. اس نے یہ عورت کی نظر نہ پڑے اس طرح دور سے اڑنا شروع کیا, کرامت کے زور پر اس نے اڑنا شروع کیا, اور چھت پر اڑتے اڑتے اس نے چکر لگائے, یہاں تک کہ عورت نے دیکھا. اب جب اس نے اتنی دور سے دیکھا تو پہچانا نہیں. اب یہ دور سے جا کر اترے اور گھر میں داخل ہوئے, عورت بھر کے بیٹھی تھی. اس نے بولا تم بڑے بزرگ بنتے ہو, ولی بنتے ہو. ولی تو آج میں نے دیکھا ہے, آج پہنچا ہوا شخص دیکھا ہے. اللہ, انسان ولی اڑ رہا تھا, تم ولی ہو گئی. اب جب دیکھا کہ رنگ جم گیا شوہر نامدار نے, تو وہ بیچارے بولے جانتی ہو وہ کون تھا, میں ہی تو تھا. تو اب اس نے بالکل پانسا بدلا گیا. اچھا جب بھی میں سوچ رہی تھی, اچھا تم تھے, ہاں اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. دیکھا نا, تسلیم تو میں نہ مانوں کا علاج کوئی نہیں. وہ 2 جنوں کی کوئی ڈسکس ہو رہی تھی. ایک اور مثال دوں, ایک بولے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, ایک بولے 2 اور 2 8 ہوتے ہیں. اب یہ دونوں الجھ رہے تھے. 2 اور 2 4 والے نے بولا تو شرط لگا لے, میں 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں, تم کو دو ہار جاؤ گے. تو 2 اور 2 8 والے نے بولا
मैं काहे को हारूंगा? मैं तो हारूंगा ऐसी सूरत में ना कि मैं मानूंगा ही नहीं तो हारूंगा कैसे? दुनिया इधर की उधर हो जाए, दो और दो हाथ ही तो होते हैं। अब ऐसों का इलाज क्या? इनके लिए इनको सोशल मीडिया संग्रह, फिर ये बेचारे सोशल मीडिया पे आते हैं, फिर वो ये जब बॉलिंग करते हैं ना तो बैटिंग शुरू हो जाती है। ये बाजों की ये भी एक तफरी लेने की आदत भी होती होगी कि यार कुछ फेंक के हट जाओ, अब ये फिर ठक हो। तो जो दावत इस्लामी वाले हैं या जो आशिकान रसूल हैं, ये इनको मैं मशवरा दूं कि जो एतराज़ात आएंगे ना, एतराज़ात में दम तो होगा नहीं। मेरे ख्याल में मैंने कोई गोशा छोड़ा नहीं, जितना मेरे से हो चुका मैंने अर्ज किया। अगर आपने बयान सुन लिया तो या वो अपने उससे सुन लेना नेट वगैरह से, तो आप उसको जवाब नहीं देना। जो भी एतराज करे ना, आप उसको जवाब नहीं देना। अगर जरूरत हुई तो उन एतराजात के जवाब हमारी समझ में आ गए तो आइंदा हफ्ते शायद हम दें, क्योंकि आपको जवाब देना नहीं आता। आमतौर पे वो जज्बात में आ जाते हैं और रफ टोकिंग शुरू हो जाती है, जिससे हमारा इमेज खराब होता है। ये बस मेरी बात आप समझने की कोशिश करें। तो जवाब नहीं देंगे ना तो मोतरिस की नाक कटेगी। कुत्ता भौंके, बच्चा पत्थर मारेगा, ज्यादा भौंकेगा, बच्चे को मजा आएगा। कुत्ता भौंके, पत्थर मारे, वो भौंकना बंद कर दे, या मतलब भौंके ही नहीं, वैसे पत्थर मारे, तो फिर बच्चे को मजा नहीं आएगा, तो वो पत्थर नहीं मारेगा उसको। तो जब ये कि बोलने का नहीं है कुछ, इनको जवाब नहीं देना, तो ये वाकई बोलता हूं कि ये खत्म हो जाएंगे ऐसे। क्योंकि बाज ऐसे लोग होते हैं कि जिनको हमारी बातें समझ में आती ही नहीं है, तो इनका कोई हल भी नहीं। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि इनको भी हमारी बात समझ में आ जाए, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यही मदनी मुज़ाकरा जो है वो दिन 11:30 बजे रिपीट किया जाएगा। कल इंशाअल्लाह बतारीख 18 कल 18 फरवरी इंशाअल्लाह ये दोबारा 11:30 बजे दिन के सुनाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा इंशाअल्लाह। आज 18 थी यार, हाँ 18 शुरू हुई है अभी ना, सही है। अच्छा 18 बजे मदनी चैनल के नाज़रीन 11:30 जी, मदनी चैनल के नाज़रीन आइए एक मदनी गुलदस्ता देखते हैं। आमीन। काश एक बार मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि